7 जनवरी 2026 तर्जुमान काबिल लिसान अख्तर सानी आरिफ बिल्लाह शेखुल हदीस शेखुल उलमा हज़रत मौलाना शाह अब्दुल मतीन बिन हुसैन साहिब दामत बरकातुहुमेर ख़त्म बुखारी उपलक्षे अजीम शान इस्लाही बयान बैतुस्सलाम मदरसा मीरपुर ढाका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि अत-तय्यिबीन अत-ताहिरीन وأصحابه الذين رفعوا منار الدين وعلى كل من تبعهم وسلك مسلكهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى أستاذنا المكرم المحدث النبيل الحافظ أستاذ الأساتذة الشيخ حبيب الرحمن والشيخ المفتي البارع المحدث النبيل العلامة محمد حنيف القاسمي بارك الله في حياتهم ونفعنا بعلومهم إلى يوم الدين. آمين. أنهما قال حدثنا وأجازنا الشيخ نصير أحمد خان رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجازنا شيخ العرب والعجم الشيخ حسين أحمد المدني قال حدثنا وأجازنا شيخ الهند الشيخ محمود حسن الدوبندي قال حدثنا وأجازنا قاسم العلوم والخيرات الشيخ قاسم النانوطوي قال حدثنا وأجازنا الشيخ الشاه عبد الغني الدهلوي قال حدثنا وأجازنا الشيخ الشاه إسحاق الدهلوي وأيضا حدثنا وأجازنا الشيخ المحدث النبيل حافظ الشريعة الحافظ سيف الزمن حفظهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم إلى يوم الدين. آمين. أنه قال حدثنا
السهارنبوري قال حدثنا وأجازنا الشيخ أحمد علي السهارنبوري قال حدثنا وأجازنا الشيخ مظهر النانوطبي قالوا كلهم حدثنا وأجازنا الشيخ الشاه عبد العزيز الدهلوي عن أبيه مسند الهند الشاه ولي الله المحدث الدهلوي قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي قال حدثنا وأجازنا الشيخ إبراهيم الكردي المدني قال حدثنا وأجازنا الشيخ أحمد بن محمد القشاشي قال حدثنا وأجازنا الشيخ أحمد بن علي بن عبد القدوس الشناوي قال حدثنا وأجازنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملي قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو يحيى زين الدين زكريا الأنصاري قال حدثنا وأجازنا الشيخ الإمام الهمام شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني قال حدثنا وأجازنا الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي قال حدثنا وأجازنا الشيخ أحمد الدمشقي قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو علي الحسين بن أبي بكر المبارك الزبيدي البغدادي قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو الوقت عبد الأول بن عيسى الهروي قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري البخاري قال حدثنا وأجازنا الشيخ الإمام الهمام الحافظ الهجة أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين آمين يا رب العالمين أنه قال باب قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم এখানে আউযুবিল্লাহ পড়তে হবে না, এখানে তেলাওয়াত না, কোরআন শরীফ তেলাওয়াত না, এটা ওনার কথা পড়া হচ্ছে।
এর মধ্যে আউযুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ লাগবে না। ইবনে হজর আসকালানী লিখছেন এই কথা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ওয়াজ বয়ানের মধ্যে এরকম কোরআন শরীফের আয়াত পড়তেন, ওখানে আউযুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ পড়তেন না। হ্যাঁ, সেখানে মাকসাদ তেলাওয়াত না, সেটা তো যেখানে তেলাওয়াত মাকসাদ, যেখানে ওয়াজ মাউইজাত, এখানে তালিম তাআল্লুম, তাই না? এখানে আউযুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ নাই, ওটা তেলাওয়াতে কোরআনের সঙ্গে খাস। চলো। باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن خزيم عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. হ্যাঁ ভাই, তোমার অপারেটরকে আওয়াজ বাড়াও, আওয়াজটা একদম কমজোর। আবার এটার আওয়াজ বাড়ায় দাও, আর বাড়ো বাড়ো। আমাদের সামনে যে কিতাব, এটা সহিহুল বুখারী, আমাদের উপমহাদেশে বুখারী শরীফ নামে পরিচিত। আমাদের কওমি মাদ্রাসাগুলোতে 9-10টা হাদিসের কিতাব পড়ানো হয়, সবগুলোই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু হাদিসের যত কিতাব আছে তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হচ্ছে বুখারী শরীফ। আসাহু কুতুবিন বাদা কিতাবিল্লাহি সহিহুল বুখারী। আমাদের উলামায়ে দ্বীনের মধ্যে এই কথা মশহুর যে আল্লাহর কোরআনের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হলো বুখারী শরীফ। ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম নাসাই, ইমাম তিরমিজি, ইমাম ইবনে মাজাহ, ইমাম তাহাবী, ইমাম মালিক, ইমাম মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহ তাআলা, ওনাদের কিতাবগুলো আমাদের মাদ্রাসাগুলোতে পড়ানো হয়। হাদিসের বহুত কিতাব আছে। ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ বলেন যে মান কানা ফি বাইতিহি, यानी মান কানা কিতাবুল হাদিস, ওনার মুরাদ ছিল মান কানা আল জামিউ লিতিরমিজি ফি বাইতিহি। হাদিসের কিতাব যার ঘরে আছে, ফাকান্নামা ফি বাইতিহি নবিয়্যুন ইয়াতাকাল্লাম, তার ঘরে যেন স্বয়ং নবী কথা বলতেছেন। এজন্য আমাদের দ্বীনি মাদ্রাসাগুলোতে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, এটা কত বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কত বেশি মর্যাদাশীল বিষয়, সেটা আমাদের উলামাদেরই দায়িত্ব মুসলমানদেরকে বুঝাইয়া বলা। মুসলমানরা কিভাবে বুঝতে পারবে না বুঝাইয়া দিলে? হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, নাযারাল্লাহু ইমরাআন সামিআ মাকালাতি ফাহাফিজাহা ওয়া ওয়াআহা সুম্মা আদ্দাহা কামা সামিআ আও কামা ক্বাল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,
যে ব্যক্তি আমার হাদিস শুনলো, এটাকে হেফাজত করলো এবং যেভাবে শুনলো সেভাবে লোকদের কাছে পৌঁছে দিল, আল্লাহ তাআলা তার দুনিয়া আখিরাতকে কামিয়াব করে দেন। আল্লাহ পাক তার দুনিয়া আখিরাতকে সুন্দর বানায় দেন, সফল করে দেন, কামিয়াব করে দেন। এই হাদিসে পাক থেকে বোঝা যায় যে ইলমে হাদিস, হাদিস শরীফ নিয়ে যারা ব্যস্ত থাকেন, যারা পড়ান, তাদের মর্তবা কত বড়, আল্লাহ পাকের কত রহমত তাদের প্রতি নাজিল হইতে থাকে। ইমাম শাহুল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রাহিমাহুল্লাহর কিতাব আছে ফয়জুল হারামাইন। এই কিতাবের মধ্যে তিনি লিখছেন যে যারা হাদিস শরীফ পড়েন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস শরীফ পড়েন এবং পড়ান, আমার নিজের চোখে আমি দেখতে থাকি রওজা শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিনা মুবারক থেকে একটা নূরের তার যারা পড়ান হাদিস শরীফ তাদের সিনা পর্যন্ত পৌঁছে এবং তাদের অন্তরে নূর আর নূর আসতে থাকে। এজন্য হাদিস শরীফ পড়া এবং পড়ানো বড় ভারী বিষয়। পুরানোর যুগে হাদিস শরীফের দর্শে বসা যুবক তরুণদের জন্য সম্ভব ছিল না। যাদের ইলম ছিল ভীষণ পাকা, অত্যন্ত মজবুত, যারা হাদিস শাস্ত্র সম্পর্কে অত্যন্ত মুহাক্কিক এবং মুত্তাকি মানুষ, মুত্তাবে শরীয়ত মুত্তাবে সুন্নত, তারা হাদিস শরীফ পড়াইতেন। এই জমানাতে মাদ্রাসার সংখ্যা অনেক বেশি, এত বড় মাপের এরকম বয়স্ক মুহাদ্দিসিন পাওয়া মুশকিল হয়ে গেছে। এই জমানাতে তরুণ যুবকরা হাদিসের কিতাব পড়ান, কিন্তু আমাদের কর্তব্য হাদিসের আজমত, হাদিসের মর্যাদা উপলব্ধি করা এবং সেভাবে নিজেরা প্রস্তুতি নেওয়া, দর্শে যাওয়া আর সেভাবে হাদিস শরীফের খেদমত করা। আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করেন, তৌফিক দান করেন। আমাদের মহান উস্তাদ এবং নিজের সময় এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা হিদায়াতুল্লাহ সাহেব রাহিমাহুল্লাহ, যিনি শাইখুল ইসলাম মাওলানা হোসেন আহমদ মাদানী রাহিমাহুল্লাহর খাস শাগির্দ, তিনি বলতেন দর্শের মধ্যে, হাদিস শরীফ পড়ার সময় খেয়াল করা চাই যে হাদিস শরীফের উপরে যেন আমার জিন্দেগি বনে, আমার আমল নসিব হয়। এভাবে আমরা হাদিস শরীফ পড়ব। শুধু পড়লাম, শুধু পড়াইলাম, কিন্তু কোনো রং আমাদের মধ্যে আসে না, কোনো রং আমাদের মধ্যে সেটার পয়দা হয় না। যেমন আদ-দীন আন-নাসীহা, হ্যাঁ, দিন তখন আসছে আমার মধ্যে যখন আল্লাহ রসুলের সঙ্গে আমি ফ্রেশ, মুখলেস এবং রাষ্ট্র পরিচালক মুসলমান রাষ্ট্র পরিচালক যারা, তাদের আমি কল্যাণকামী, আর সমস্ত মুসলমানের আমি আন্তরিকভাবে কল্যাণকামী। তখন এই মানুষটার মধ্যে দিন আসছে। এই হাদিসটার উপর আমাদের আমল কোথায়, মুসলমানদের আমল কোথায়, যে আমি সকলের জন্য কল্যাণকামী। আমাদের তো শত্রুর অভাব নেই, যাকে দেখি কাউকে ভালো লাগে না, কারো কল্যাণকামিতা আমাদের মধ্যে থাকে না। একদমই হয়তো নিজের খাস আপনজন, আত্মীয় স্বজন 2-4 জন, তাদের আমি কল্যাণকামী, কিন্তু সকল মুসলমানের কল্যাণকামিতা সেটা আমাদের মধ্যে অনুপস্থিত। তাহলে আমি দিনদার হলাম কিভাবে? লোকেরা মনে করে ইসলাম অনেক সস্তা কতগুলো আমল শিক্ষা দেয়, সহজ এবং মোটা কতগুলো আমল শিক্ষা দেয়, অথচ ইসলাম মানবিক গুণাবলীর সর্বোচ্চ গুণাবলী শিক্ষা দেয়। পৃথিবীর কোন ধর্মে এগুলো নাই। হযরত ইমামে আজম আবু আরুফ হানিফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতেন, 5 লাখ হাদিসের মধ্যে আমি 5টা হাদিস নির্বাচন করে নিছি, যে 5টাকে ধরতে পারলে, এই 5টা হাদিসের উপর জীবন গড়তে পারলে একজন মুসলমানের সফল জীবন তৈরি হবে। নম্বর 1, ইন্নামাল আমাল বিন্নিয়াত। এই জীবনে আমল যা করব, কাজ যা করব, সব আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য করব, আল্লাহর সন্তুষ্টির বাইরে কোনো কাজ করব না। এই হলো এক হাদিস। আমার সব আমল আল্লাহর জন্য। আল্লাহ খুশি না নারাজ,
এই কাজের দ্বারা, সেটা আমার অন্তরে আমি রাখবো এবং তার ভিত্তিতে আমি কাজ করব, আমল করব। এই একটার উপরে আমাদের আমল কোথায়? হ্যাঁ, একটা হাদিসের উপরে আমল কোথায় আছে? যে এক জায়গায় দিতে গেলাম, আমাকে যেন হাজি সাহেব ডাকে, বড় ডোনার ডাকে, 101টা সালাম দেয়, সবাই যেন আমাকে শ্রদ্ধা করে, সেলুট দেয়, মাথার উপর রাখে, গেলে আমাকে চেয়ার টেনে দেয়। হলো না। আল্লাহর জন্য হলো কই? যে আমি দুনিয়ার লক্ষ্যে করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে যে দুনিয়ার জন্য করবে ফাহিজরাতু ইলা মা হাজারা ইলাইহি, যে দুনিয়া নিয়েই ধ্বংস হয়ে যাবে, আল্লাহকে পাবে না। আর কোনো আমল করবে আল্লাহর জন্য, আল্লাহ রসুলকে সে পেয়ে যাবে। আর যে আল্লাহ রসুলকে পেয়ে গেল, সে সবকিছু পেয়ে গেল। তা আমরা তো আসলটাই খুঁজলাম। এ হলো এক হাদিস। আর এক হাদিস শরীফ হলো যে মিন হুসনি ইসলামিল মারএ তারকুহু মা লা ইয়ানিহি, একজন মুসলিমের জীবনের সৌন্দর্য হলো অসুন্দর, অসবল এবং অনর্থক বেফায়দা সকল কার্যকলাপ থেকে সে বিরত থাকবে। মা লা ইয়ানিহি, দুনিয়ারও কোনো লাভ নেই, আখিরাতেরও কোনো লাভ নেই। এইরকম কাজগুলো হলো অনর্থক কাজ, বেহুদা কাজ। একজন মুসলিমের ইসলামী জীবনের মহত্তর এক সৌন্দর্য হলো যে সে এই ধরনের অপ্রয়োজনীয় এবং অনর্থক বেহুদা কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকবে। এরকম কথা, এরকম কাজ, এরকম আচরণ, এরকম বিষয়, এরকম আড্ডা থেকে সে বিরত থাকবে। আমাদের মহান আসাদেজা, পৃথিবীর বড় ওলামা আউলিয়া বুজুর্গানকে আমরা এইভাবে দেখছিলাম। হ্যাঁ, যে তাদের মধ্যে গুনাহ তো নাই, আর এইরকম অনর্থক কাজ বলতে কিছুই আমরা দেখতাম না। এরকম বড় বড় পৃথিবীর সেরা ওলামা আউলিয়া বুজুর্গানকে দেখান আমাদের তৌফিক হয়েছে। যেমন হাকিমুল ইসলাম আল্লামা কারি তৈয়ব সাহেব রহমতুল্লাহ আলী, যেমন আমাদের উস্তাদ হযরত মাওলানা হিদায়াতুল্লাহ সাহেব রহমতুল্লাহ আলী, যেমন মুহিউদ্দিন হযরত মাওলানা শাহ আবরার সাহেব রহমতুল্লাহ আলী, যেমন আমার শেখ আরিফ বিল্লাহ মাওলানা শাহ হাকিম মোহাম্মদ আখতার সাহেব রহমতুল্লাহ আলী। এই মানুষগুলো এমনই ছিলেন। হ্যাঁ, আর তাদের যারা উস্তাদ, আরে তারা তো এক একজন একদমই বড় মাপের ফেরেশতা ছিলেন। তাদের যারা মহান মুরব্বী, শেখুল ইসলাম আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী, হ্যাঁ, শেখুল ইসলাম আল্লামা জাফর আহমদ উসমানী, শেখুল ইসলাম হজরত মাওলানা হুসেন আহমদ মাদানী, হজরত মাওলানা মুফতি শফি সাহেব রাহিমাহুল্লাহ তাআলা, তারা তো মানে একদমই নবী না, কিন্তু নবীদের জীবনের ধারক বাহক ছিলেন। হ্যাঁ, কি আজীব মানুষ! ইয়ে খুদ্দাম শরীয়ত হ্যায় জো মানিন্দ পয়গম্বর হ্যায়। এই শরীয়তের খাদেমরা, তারা ছিলেন নবী রসুলদের মতো। তাদের সঙ্গে নবুয়ত ছিল না, কিন্তু নবী রসুলদের ইলম এবং আমলী জীবন তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, যেটা সমস্ত মানুষ থেকে পৃথিবীর সব মানুষ থেকে তাদের ঊর্ধ্বের আসন দিয়ে দিছিল। সেই জিনিস আজকে আমাদের মধ্যে কোথায়? ইসলামের শিক্ষা আমরা কয়েকটা কথা মুখস্থ পারি, মিম্বরে বসলে, মেহরাবে বসলে, স্টেজে বসলে 2-10টা কথা যা মুখস্থ আছে, সারা জীবন ওইটাই রুটি। কিন্তু যদি আমরা কোরআন সুন্নাহর ব্যাপক পড়াশোনা করতে থাকতাম, আর মাঝে মধ্যে মুসলমানদেরকে সেগুলো বলতাম, কি যে ফায়দা হইতো, কি যে উপকার হইতো। বিশেষ করে এখন বর্তমান সময়ে দেশ দুনিয়া পৃথিবীব্যাপী শিক্ষিত মানুষ বেশুমার। বিশেষ করে শহরগুলোর মধ্যে তো শিক্ষিত মানুষ। একজন শিক্ষিত মানুষ জ্ঞানগর্ভ কথা বুঝতে পারেন এবং সেটার মূল্যায়ন করেন, সেটাকে গ্রহণ করেন। আমাদের তামাম ওয়াজ মাহফিলগুলো এখন হয়ে গেছে সুরের মাহফিল আর ভিডিও ক্যামেরার মাহফিল। এখান থেকে মানুষ নিবে কি? আমি নিজে চেষ্টা করছি ওয়াজ মাহফিলে যেখানে যাওয়া হয়, কামরায় বসে আছি, আমাকে যখন ডাকবে তার আগ পর্যন্ত দিনের কথা শুনি। এত বেশি রকমের গলাবাজি যে তাদের গলাবাজির আর চিৎকারের চোটে কোনো কিছু বোঝা যায় না। ভদ্রলোক, সম্ভ্রান্ত পরিবারের মানুষজন এই ধরনের মজলিসে বসতে অত্যন্ত আনইজি ফিল করেন। সহজ ভাষাটা আমি বললাম, অনেক বেশি আনইজি ফিল করেন। এখানে কোথায় আসছি? হ্যাঁ, কোনো কলেজের ভিসি, কোনো কলেজের কোনো সাবজেক্টের প্রফেসর,
বা একদম লেকচারার এরকম ভাবে চিৎকার বাৎকার দিয়ে কথা বলেন? কি বেমানান জিনিস, কি অশোভন বিষয়াদি ইসলামের নামে লোকেরা যোগ করে বসে আছে। আল্লাহ মানুষদেরকে বুঝ দেন, হেদায়েত দেন। নবীর নায়েব হইয়া বেলাগাম জিন্দিগি আজকে আমাদের। বড় দুঃখজনক, বড় বেদনাদায়ক, বড় আফসোসের বিষয়। কয়টা হাদিস ছিল? 2টা। হ্যাঁ, আরেকটা কি? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين بينهما مشتبهات। যে ইসলামে যেগুলো হালাল জিনিস তার বিধানগুলো স্পষ্ট, এটা হালাল, এটা হালাল, এটা হালাল, এটা হালাল। হ্যাঁ, ওয়াল হারামু বাইয়িন আই বাইয়িনুল হুকমুহু। হারাম জিনিসগুলোর বিধানাবলীও স্পষ্ট, অর্থাৎ সুনির্ণীত, এটা হালাল, এটা হারাম, এটা নিয়ে কোনো টেনশন হয় না। কুত্তা হারাম, শুয়োর হারাম, বিলাই হারাম, বান্দর হারাম, কার না জানা আছে? হ্যাঁ, লোকেরা মনে করে যে মুসলমান কিছু জানে না। আমার ধারণা মতো এবং আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা মোতাবেক, মুশাহাদা মোতাবেক প্রত্যেক মুসলমান বেশুমার এলিম জানে। হ্যাঁ, বেশুমার মানে হাজার হাজার দিনই কথা জানে। কোন মুসলমান জানে না 5 ওয়াক্ত নামাজ ফরজ? এলে তার মধ্যে নাই। কোন মুসলমান জানে না ফিতরের নামাজ ওয়াজিব? কোন মুসলমান জানে না ফজরের সুন্নত, জোহরের সুন্নত, আসর, মাগরিব, এশার সুন্নত? কে জানে না? কোন মুসলমান শবে বরাত, শবে কদর জানে না? কোন মুসলমান হজ জাকাতের কথা জানে না? বলেন ভাই। হ্যাঁ, কোন মুসলমান রমজানের রোজার কথা জানে না, তারাবির কথা জানে না? বল, কোন মুসলমান জানে না যে মা বাপকে সম্মান করা কর্তব্য, ওয়াজিব, তাদেরকে মহব্বত করা, সেবা যত্ন করা কর্তব্য? কোন মুসলমান জানে না স্বামীর সেবা করা চাই, স্বামীকে সম্মান করা চাই, ভালোবাসা চাই, স্ত্রীর প্রতি মহব্বত, ভালোবাসা, আন্তরিকতা অডেল থাকা চাই? কে জানে না এটা? এরকম হাজার হাজার মশলা মুসলমান জানে। মুসলমানের কর্তব্য এতটুকু, সাধারণ মুসলমানদের, যে অন্তত কম সূরা কোরআন শরীফ শুদ্ধ করতে না পারলো আলহামদুলিল্লাহ সূরা সহ 5-7টা বা 8-10টা সূরা বিশুদ্ধভাবে মুখস্থ করে নিল। আল্লাহু আকবার, নামাজের আল্লাহু আকবার থেকে সালাম ফিরানো পর্যন্ত নামাজের মধ্যকার দোয়া কালামগুলো, সুবহান রাব্বিয়াল আযীম, সুবহান রাব্বিয়াল আলা, সানা, আত্তাহিয়াত এবং দোয়ায়ে কুনুত, এগুলো ঠিক করে নিল। বাস, সহজ হয়ে গেল। সে এক এক তো নামাজ পড়তেছে, 5 ওয়াক্ত নামাজ। 5 ওয়াক্ত নামাজে আল্লাহ পাকের ঘোষণা অনুযায়ী 50 ওয়াক্তের সওয়াব প্রত্যেক মুসলমান পাবে। তো মুসলমানের নাই কি? মুসলমানের সবই আছে। ওই সকল মৌলবী মানুষ যারা মুসলমানদেরকে একদমই কিছু নাই, আমল নাই, বেআমল এবং সব শয়তানের দল, পাপিষ্ঠ এবং সব ফাসেকের দল, গুনাহগার দল বলে প্রচার করে এবং প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, তারা ইসলাম প্রচারের সঠিক উসুল এবং নীতিমালা সম্পর্কে ভীষণভাবে বেখবর। হ্যাঁ, মুসলমানদেরকে বলা হয় এরা সাপ্তাহিক মুসল্লি, এরা বার্ষিক মুসল্লি। এক সেজদা, সেটা কত বড়! একবার যদি সেজদা করে আল্লাহকে, সেটা কি মামুলি জিনিস? হ্যাঁ, ইবলিসকে আল্লাহ পাক একটা সেজদা করতে বলছেন, করে নাই, বাড়াবাড়ি করছে, আল্লাহর সঙ্গে তর্ক করছে, সে মরদুদ হয়ে গেছে চিরদিনের জন্য। তাও এক মাখলুককে, আদম আলাইহিস সালামকে সেজদা করতে বলছিলেন। হ্যাঁ, আর এখানে তো রব্বুল আলামিনকে সেজদা করে বান্দা, চাই সে 1 সপ্তাহই করছে, জুমার নামাজে অন্তত 2 রাকাত পড়লেও তো 4টা সেজদা করছে সে। আর মাওলানা জালালউদ্দিন রুমি রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন, লেক যাওকে সেজদায়ে পেশে খোদা খোস্ত রায়াত আজ দুসদ মুলকাত তোরা। মহান আল্লাহর কদমে এক একটা সেজদা শত শত বাদশাহী, রাজ্য রাজত্ব, সিংহাসন থেকে বেশি দামি। তুমি সাপ্তাহিক মুসলমান বলে তাকে তাচ্ছিল্য করো কিসের জন্য? তুমি দিন বুঝো না। হ্যাঁ, তুমি বোঝো ভাই, মহান আল্লাহর কদমে তুমি একদিন এসে সেজদা করলা সীমাহীন শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালোবাসা নিয়ে। সেই সেজদা রোজ করলে তোমার মর্যাদা কত বৃদ্ধি পাবে। আর বার্ষিক মুসল্লি 2 ঈদে আসে। কেন 2 ঈদে আসে? আবু লাহাব আসছিল ঈদে, আবু জাহাল, নমরুদ, ফেরাউন কোনোদিন আসছিল ঈদে?
হ্যাঁ, এক মুসলমান কেন আসলো? সে আল্লাহকে ভালোবাসে, রসুলকে ভালোবাসে, তার মধ্যে ভালোবাসা আছে। যখন তার মধ্যে বীজ আছে, বীজ লাগানো আছে, যত্ন করো, তুমি অনেক বড় মুসলিম হবে, অনেক বড় ইমানদার হবে, তুমি অনেক বড় জান্নাতুল ফিরদাউসের অধিকারী হবে। যেটুকু আছে এইটুকুর মূল্যায়ন করো, এইটুকু নিয়ে আগে বাড়ো। তাকে তাচ্ছিল্য কেন করা, ছোট কেন জানা? হ্যাঁ, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আলেমে দিন, শ্রেষ্ঠতম এক আলেমে দিন এবং বিগত হিজরি শতাব্দীর যিনি মুজাদ্দিদ ছিলেন, 1800 কিতাব আছে পৃথিবীতে, তার 1800-র বেশি। হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমতুল্লাহ আলী তিনি বলেন যে যারা নামাজ পড়ে না, তোমরা আলেমরা তাদেরকে নসিহত করবা। কখনো হয়তো একটু রাগ টাগ করলা, হ্যাঁ নামাজ পড়তেছো না, অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছো তোমরা, হ্যাঁ, কিন্তু তাদেরকে তুচ্ছ করা, তুচ্ছ জানা হারাম। তোমার নিজের থেকে তাদেরকে ছোট জানাও হারাম। চাই সে জীবনে এক ওয়াক্ত পড়ে না নামাজ, নামাজ পড়ে নাই, সে গুনার কাজ করছে, কিন্তু সেই মানুষ মুসলমান, সিনাতে তার ইমান, তার মর্যাদা অনেক ঊর্ধ্বে। ইমান তার মানুষকে অনেক উঁচু বানায়, অনেক বড় বানায়। সারা পৃথিবীর রাজা বাদশাদের চেয়ে ইমান মানুষকে বড় বানায়। সেই মুসলমানকে তুমি তিরস্কার করতে পারো না, হ্যাঁ, তুচ্ছ জানতে পারো না, ছোট জানতে পারো না। তুমি নিজের থেকে তাকে উচ্চ সম্মানিত মনে করো। তোমার নিজের এক এক দোষের কারণে না জানি তোমার পরিণতি হাসরের মাটি কি হয়। কিন্তু এই মুসলমান ভুল করছিল, সে যদি এক সময় আল্লাহর কাছে, একজন মুসলমানের মধ্যে এটা আসা স্বাভাবিক, লজ্জিত, শর্মিন্দা, অনুতপ্ত হয়েছে, এক সময় গোপনে বলবো, আল্লাহ আমার সব শেষ, আমার শুধু একটাই ভরসা, যে আপনি যদি আমাকে মাফ করে দেন। ভাই এখানে মোবাইল ধরবেন না, রাখেন। দিনের কথা হাদিসের দর্শ হচ্ছে, এখানে মোবাইল ধরতেছেন কিসের জন্য? মোবাইল পকেটে রাখেন। এখানে মোবাইল ফোন করার, ফোন ধরার জন্য আসছেন নাকি? এগুলা এখানে ছোট কাজ, এগুলো বাদ দেন। বাইরে গিয়ে ফোন 1000 বার করবেন, এখন না। হ্যাঁ, আমি আল্লাহর কসম করে বলি, আল্লাহর ঘর মসজিদে যার মধ্যে কোনো আমল নাই, জীবনে ফরজ ওয়াজিব কিচ্ছু আদায় করে নেই, কিন্তু তার সিনাতে ইমান আছে, সেই মুসলমান লক্ষ কোটি আসমান জমিনের চেয়েও বেশি দামি। এটা কোরআন সুন্নাহর আলোকে আমি বলতেছি। হ্যাঁ, আব্দু মুমিন খায়রুম মিন মুশরিক ওয়ালাউ আজাবাকুম। আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে বলেন, সারা পৃথিবীর কাফের মুশরিক সে যেই হোক, যত রাজা বাদশাহ হোক, যত বড় ধন দৌলতের অধিকারী হোক, যত বড় তার দাপটার প্রভাব প্রতিপত্তি হোক, কিন্তু একজন ঈমানওয়ালার মর্যাদা সকলের ঊর্ধ্বে, অনেক ঊর্ধ্বে, অনেক ঊর্ধ্বে, অনেক ঊর্ধ্বে। হ্যাঁ, এজন্য আমি বলি এই কথা যে গুনাহগার মুসলমান যদি কয়েকদিনের জন্য জাহান্নামে যায়, কিন্তু এরপরে তো সে মুক্তি পাবে, চিরদিনের জন্য সে জান্নাতে থাকবে। কিন্তু কোন কাফের মুশরিক, ফেরাউনরা কখনো মুক্তি পাবে না। এজন্য একজন মুসলমান কয়েকদিনের জন্য যে যদি সাময়িকভাবে জাহান্নামে যায়, তামাম আইম্মায়ে দ্বীন, উলামায়ে দ্বীন, মুহাদ্দিসিন এর ব্যাপারে একমত, যে সবাই এই কথা লিখছেন যে কোন মুসলমান গুনাহের কারণে, কঠিন কঠিন গুনাহের কারণে সাময়িকভাবে কিছুদিনের জন্য যদি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু লা তাযীবান বাল তাহযীবান, এটা তার জন্য এটা আযাব স্বরূপ না, বরং সে জীবনটাকে ভীষণভাবে মলিন করে ফেলছে, দাগদার করে ফেলছে, সেটার থেকে সেটা পরিষ্কার করার এটা একটা পদ্ধতি, ফ্রেশ হওয়ার একটা পদ্ধতি। হ্যাঁ, যেমন স্বর্ণকে আগুনের মধ্যে দিলে স্বর্ণ ফ্রেশ হয়ে যায়, অনুরূপভাবে সেখানে ফ্রেশ হওয়ার একটা পদ্ধতি। কিন্তু হাদিস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, যে সকল ঈমানওয়ালাদেরকে কিছুদিনের জন্য জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তো আমাতাহুমুল্লাহ ইমাতাতান, মহান রব্বুল আলামিন আযাবের অনুভূতি শূন্য করে দিবেন, তা এক ধরনের মৃত্যু দিয়ে দিবেন, যেন করুল ফার্ম করে এনেস্থেসিয়ারা যখন সে ইনজেকশন প্রয়োগ করে, তখন সে অপারেশন শুরু হয়, ওই রোগী তো কোনো টের পায় না। যখন গল্প সল্প করে তার সঙ্গে এনেস্থেসিয়া ইনজেকশন প্রয়োগ করে দেয়, পরে সে যার বলে যে আপনার বাড়ি কোথায়, বাবার নাম কি, আপনার আব্বা কি কাজ করতেন, আলাপ টালাপ করে। এর মধ্যে হঠাৎ আর কিছুই জানে না,
যাদেরকে জাহান্নামে রাখা হবে ওরা কিছু জানবে টানবে না। হ্যাঁ, ফের এক সময় আসবে ফেরেশতারা সুপারিশ করবেন, অথবা নবী রাসূলগণ, অথবা মুমিনগণ। ফাইন্না লিকুল্লি মুমিনিন শাফাআতান, প্রত্যেক মুসলমান একজনের জন্য সুপারিশ করতে একটা সুপারিশ করার অধিকারী হবে প্রত্যেক মুসলমান। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, ইস্তাকসিরু মিনাল ইখওয়ান, তোমরা নিজেদের ভাই বাড়াও, তোমরা নিজেদের বন্ধু বান্ধব, দ্বীনি বন্ধু বান্ধব বাড়াইতে থাকো। ফাইন্না লিকুল্লি মুমিনিন শাফাআতান, কারণ প্রত্যেক মুমিনের একটা সুপারিশ তো হবে। এখন ওই ভাই যদি মুক্তি পাওয়া যায়, আর তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকার কারণে কাল কিয়ামতে যদি সে দেখতে পেল যে আমার বন্ধু তো বিপদে পড়ে গেছে, ওর তো ঝামেলা, তা আল্লাহর কাছে বলবো যে আল্লাহ আমি সুপারিশ করলাম, ওরে আপনি মুক্তি দেন, চলো যা মুক্তি দিয়ে দিলাম। এই জন্য লোকদের সঙ্গে ঝগড়া করতে না থাকা, যে দিনই বন্ধু যত বাড়ানো যায় তত ভালো। বৃদ্ধ মানুষ, যারা বুড়া মানুষ, তাদেরকে দেখি যে ওই রাস্তার পাশে এক জায়গায় চেয়ার পাইতে এই 4-5 জন 6 জন 7 জন বসে বসে গল্প করে। আমি দেখলে মনে মনে খুশি হচ্ছে যে তারা মানে ঘনিষ্ঠ বন্ধু, বুড়ার বন্ধু, সাদা দাড়িওয়ালা, সাদা চুলওয়ালা। এই হাদিস শরীফ আছে, ইন্নাল্লাহ ইয়াস্তাই মিন যিসাইবাতিল মুসলিম, যে সাদা চুল দাড়িওয়ালা মুসলমানকে দেখলে রব্বুল আলামিন শরম পান, যে তোমার চুল দাড়ি সাদা, আমার শরম লাগে। তো তার মানে এদেরকে আল্লাহ পাক মাফ করে দিবেন। হ্যাঁ, যে সকল মুসলমানরা এখনো দাড়ি রাখতে পিছনে রয়ে গেছেন তাদের আগে আসা উচিত। অন্তত এই বেশি বয়সে সাদা চুল দাড়ি নিয়ে মরতে পারলো, রব্বুল আলামিন দেখলে শরম পাবেন, তোরা আমি ধরি কেমনি, তুই তো সাদা চুল দাড়ি নিয়ে আসছিস। কত আশ্চর্য কথা। কয়টা হাদিস হলো? হ্যাঁ, আল হালাল না পুরা হয় না তো। আল হালাল বাইয়িন ওয়াল হারামু বাইয়িন ওয়া বাইনাহুমা মুশতাবিহাত, হালাল হারামের মাঝখানে কিছু জিনিস থাকে সন্দেহযুক্ত, এটা হালাল সেটা পরিষ্কার না, আর হারাম কিনা তাও পরিষ্কার না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ফামান ইত্তাকা শুবহাত ফাকাদ ইস্তাবরা লিদীনিহি ওয়া ইরজিহি, যে সন্দেহজনক অবস্থায় ওই বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকবে সারা জীবন, এইভাবে সে চলবে, তাহলে তার দ্বীন হেফাজত, তার ইজ্জতের হেফাজত থাকলো, তো সহি দ্বীন নিয়ে সহি জিন্দেগি নিয়ে সে কবরে যাবে, সে কামিয়াব। হ্যাঁ, যেমন এই যে মোবাইলের কথা, ভিডিও একটা বাইর করছে, ডিজিটাল ছবি কি? ছবি তো ছবি। হ্যাঁ, এমনি প্রিন্ট করলে এটা মেয়ে লোকের ছবি, পুরুষ লোকের ছবি, বুড়া লোকের ছবি, বাচ্চা লোকের ছবি বোঝা যায়। মোবাইলে কি বোঝা যায় না? কম্পিউটার কি বোঝা যায় না? হ্যাঁ, ছবি। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন পরিষ্কার কথা, ইন্না আশাদ্দান নাসি আযাবান ইয়াউমাল কিয়ামা মান কাতালা নাবিয়ান আও কাতালাহু নাবিয়্যুন ওয়া ইমামুন জায়ের ওয়াল মুসাব্বিরুন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এই মানুষগুলোর কিয়ামতের দিনে ভয়ঙ্কর আযাব হবে। নম্বর 1, যে কোনো নবীকে হত্যা করলো। নম্বর 2, যে কোনো নবীর হাতে নিহত হলো। আর যে রাষ্ট্রশাসক জালেম, অত্যাচারী, আর যারা কোনো প্রাণীর বা কোনো মানুষের ছবি বানায়, এই সবগুলোর ব্যাপারে একই কথা, এদের উপর ভয়ঙ্কর আযাব হবে। তো প্রথম 3 জনের ব্যাপারে কারো তো দ্বিমত নাই। 4র্থ জনের ব্যাপারে এখন বলে যে সবাই মিলে তুলে, তো আমিও তুলি। আর খতিব সাহেব নিজের ওয়াজ করে, খুতবা দেয় আর ওটার ছবি তুলে। হ্যাঁ, পীর সাহেব হুজুর ওয়াজ করে, মুরিদরা ছবি তুলে ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে ঘুরে। হুজুররা ওয়াজ করে, আবার সেখানে ভিডিও ক্যামেরা। কি এগুলো? এই আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থাকলে এই কাজগুলো করতেন, ওমরে ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থাকলে এই কাজগুলো করতেন, হযরত উসমান আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থাকলে এগুলো করতেন। তারা যেরকম আল্লাহর নবীর নায়েব, প্রতিনিধি, সমস্ত উলামায়ে কেরাম, আউলিয়ায়ে কেরাম তো সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নায়েব এবং প্রতিনিধি। হাকিমুল উম্মত থানভী বলছেন, শেখ নায়েব রাসূল হতে হয়। কোন আল্লাহ বলা শেখ মুর্শিদ, তিনি আল্লাহ রসুলের নায়েব, আল্লাহ রসুলের প্রতিনিধি। আল্লাহ রসুলের প্রতিনিধির কাজ হবে তার কর্মে, কথায়, আচরণে, জীবনধারায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিনিধিত্ব প্রকাশ পাবে। এটা কোন প্রতিনিধিত্ব? আপনি ছবি তুলতেছেন, এটা কমপক্ষে একটি খটকাও কি লাগে না? আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইভাবে বলছেন যে কঠিন আযাব হবে। তো আমরা যে বলি ডিজিটাল ছবি ঠিক আছে, সন্দেহ কি লাগে না? সন্দেহ লাগলো দামা ইউরিবুক ইলা মা লা ইউরিবুক,
সন্দেহের জিনিস তুমি ত্যাগ করো, সন্দেহ মুক্ত পথে চলো, এটা জান্নাতের রাস্তা। কথা বুঝতেছেন? 3টা হাদিস হলো। হ্যাঁ, চতুর্থ হাদিস হলো যে লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা ইউহিব্বা লিআখিহি মা ইউহিব্বু লিনাফসিহি। এটার এত লম্বা তাকরির ছাড়া সহজ কথাটা হলো, যেই রকম ব্যবহার তুমি তোমার সঙ্গে পছন্দ করো, তোমার জন্য পছন্দ করো, সবাই আমার সঙ্গে এইরকম ঢঙ্গে কথা বলুক, এই ভাষায় এইভাবে কথা বলুক, এইভাবে না বলুক, এইভাবে আমাকে সম্মান করুক, আমাকে অসম্মান না করুক। যেই ধরনের সুন্দর আচার, সম্মানজনক আচার ব্যবহার নিজের জন্য তুমি পছন্দ করো, হ্যাঁ, অন্য সকলের জন্য, সব মুসলমানের সঙ্গে এরকম সুন্দর আচার ব্যবহার, সম্মানজনক আচার ব্যবহার, এটা তোমার মধ্যে থাকতে হবে সত্যিকার তোমার মুমিন হইতে হইলে। কথা বুঝতেছেন? মুসলমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুন্দর সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য এর চেয়ে সুন্দর তালিম আর শিক্ষা আর কি হইতে পারে? প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য কল্যাণকামী, প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি সম্মান প্রদর্শক, প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য ভালো ব্যবহারকারী। এমন একটা কথা বলে, ভাই অমুক লোকে এমন কথা করে দেখা হলে আমার হৃদয়টা কেড়ে নিয়ে যায়। আছে না এরকম? হ্যাঁ, এই কিছু ছেলেপেলে আছে, এখনো অনেক তরুণ যুবক ছেলেরা সব খুয়ায় নেই, যে পুরানা মুরব্বী বয়স্ক মানুষ বা ভালো শিক্ষিত লোক, তো দেখা হলে ছুটে আসে একটা দ্রুত গতিতে, হ্যাঁ, দ্রুত কদমে আগে এসা, আসসালামু আলাইকুম চাচা, আপনি কেমন আছেন? চাচা আমার জন্য দোয়া করেন, চাচা আমার জন্য দোয়া করেন। এইরকম দেখা হইলে প্রায় একটু মুস্কি হাসি দিয়ে ছুটে আসা, নত হয়ে বিনীতভাবে সেইভাবে সে সালাম দেয়, সুন্দর আচরণ করে, শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। এই ছেলের বাবাকে দেখলে বলে যে আপনার ছেলেটা দারুণ ভদ্র ভাই, আপনার একটা ছেলে দিছে, অত্যন্ত ভদ্র ছেলে, আমাদেরকে দেখলে যে সম্মান করে, মহব্বত করে, সালাম দেয়, এইরকম ছেলে তো আমরা আমাদের চোখে দেখি না। হ্যাঁ, এই ছেলেটা দুনিয়াও পাইলো, আখিরাত পাবে, তার দুনিয়া সুন্দর, আখিরাত সুন্দর। এগুলো আমরা শিক্ষা দেই না কেন? মাহফিলের ওয়াজ মাহফিলে উঠলে খালি কি যে হট্টগোল। হ্যাঁ, ইসলামের জীবনের যে আমরা খুব বলি হাদিসের কিতাব পড়ানোর সময়, হ্যাঁ, ইমানিয়াত, আকায়েদ, ফের ইবাদাত, মুআমালাত, মুআশারাত, আখলাক, খালি সবকের মধ্যে এগুলো বলার জিনিস। মুসলিম সমাজকে, মুসলমানদেরকে এই সকল বিষয়গুলো আমরা কেন বলি না? মুসলমানরা জানবে কোত্থেকে, শিখবে কোত্থেকে? নবী রসুলদের মাধ্যমে মুসলমান জানতেন। এখন নবী রসুলদের পরে তো আসেন উলামায়ে দ্বীন, দিন নিতেই হয় নবী রসুলদের নিকট থেকে, নবীর অবর্তমানে উলামায়ে দ্বীন থেকে আল্লাহর দিন নিতে হয়। আমি সব জায়গায় এটা বলি যে দিন নিতে হয় নবীর থেকে, নবীর অবর্তমানে উলামায়ে দ্বীন থেকে। আর আমার কিছু বন্ধু বান্ধব এখানে লেখা রাখে, ওয়ালের মধ্যে লেখা রাখে, দিন নিতে হয় নবী থেকে, আর না হয় ওলি আল্লাহদের সোহবত থেকে। বললাম কি আর তুমি লিখলা কি? জায়গায় জায়গায় এগুলো ব্যানার বানায় তুমি প্রচার করতেছো। মিয়া, যারা এরকম করতেছো এগুলো পাল্টাও, ঠিক করো। মৌলানা আশরাফ আলী থানভী রহমতুল্লাহ বলেন যে আমি মনে মনে ভাবতাম ওয়াজের মধ্যে আমাদের আলেমরা মসলা মশলা বলেন না কেন? কেমন কথা, উজুর মশলা, নামাজের মশলা 1-2টা করে 3টা করে বললে ভালো হইতো না? এক এক মাহফিলে কয়েকটা শরীয়তের মশলা মশলা জেনে বলতো। ওয়াজ তো ওয়াজ, উপদেশের কথা, ওয়াজ মানে উপদেশ বাণী, তো শরীয়তের আদেশ টিশেষ জানতে হবে না? হযরত থানভী বলেন আমি নিয়ত করলাম যে আমি এগুলা মাহফিলে মাহফিলে অন্তত 1-2টা 3টা বলবো। তো বলেন যে পরে এক মাহফিলে আমি শরীয়তের কিছু বিধান বললাম, পরে মানুষ খুশি হয়েছে। এক একজন এসে আমাকে বলে, হযরত জি আপনি যে এরকম মশলা বলছেন না, আমাদের অনেক ফায়দা হয়েছে। আমি দেখলাম কি, আমি বলছি একটা, বলে তার উল্টাটা, বিভিন্ন জন এসে বললো তার উল্টাটা। তখন আমি বুঝতে পারছি আমাদের উলামায়ে কেরাম শরীয়তের হুকুম আহকাম মাহফিলে বলেন না কেন? যে মানুষ একটা বললে আরেকটা সে আরম্ভ করে।
সারা দেশে আমরা সফর করি আলহামদুলিল্লাহ। যারা বায়াত হয় তাদেরকে আমল বলি না। তা আমাকে কেউ এসে বলে, হুজুর 10 বছর আগে বায়াত হয়েছিলাম, আপনি আমাকে বলছিলেন যে আল্লাহ আকবার 100 বার পড়বা, সুবহানাল্লাহ 100 বার পড়বা, আলহামদুলিল্লাহ 100 বার পড়বা। আমি বলি কবে বলছিলাম? আমি একবারও তো বললাম আমি এখন পর্যন্ত কাউকে। হ্যাঁ, আপনি বলেন ওই বায়াতের সময় বললেন না? কোনো জায়গায় বলিনি। বলি নাই সেটা আমাকে বলে যে আপনি বলছেন। কি কথা বুঝতেছেন? আজই পেরেশানি। এজন্য উলামায়ে কেরামের সঙ্গে উঠা বসা করতে থাকতে হয়, তাহলে তাদের মেজাজ, বাচন ভঙ্গি এগুলো বোঝা যায় এবং নিতে একটা জিনিস নিতে সহজ হয়। আগের থেকে ঘনিষ্ঠতা না থাকলে গভীরভাবে কোনো জিনিস বোঝাও মুশকিল হয়, নেওয়াও মুশকিল হয়, সংরক্ষণ করাও মুশকিল হয়। এদিক থেকে সেদিক চলে যায়। 3টা হাদিস বললাম না, 4টা। হ্যাঁ, লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা ইউহিব্বা লিআখি মা ইউহিব্বু লিনাফসি। আমার জন্য আমি যেরকম আচার ব্যবহার পছন্দ করি, অন্য মুসলমান ভাইদের সঙ্গে সেরকম আচার ব্যবহার পছন্দ করব, তেমনটা আমি খেয়াল রাখবো। এগুলো কি গুরুত্বপূর্ণ কথা, আল্লাহু আকবার। হ্যাঁ, যে অনেক ভদ্রলোক এরকম ভদ্রলোক, হ্যাঁ, যদি ইসলামী হুকুমত থাকতো এগুলো এক একটা ধরে দৌড়া লাগানো দরকার ছিল। যে এমনি বাইরে সবার লগে হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, স্যার স্যার, ওই যে তার বস যে তার সঙ্গে মানে মোবাইলের মধ্যে ওই উনি যেমন আমরা বলি না জি হ্যাঁ, জি জি জি, ইয়েস বা ইয়া, না স্যার স্যার স্যার। এই ভদ্রলোক যার চরিত্র এত সুন্দর, বাসায় গেলে স্ত্রীর সামনে একজন দারোগা সাহেব, কথা মনে হয়েছে একটা বান্দি দাসী কিনে নিয়ে আসছে, সে তার উপরে বাদশাহী করে বেড়ায়। এটা মানুষের চরিত্র? স্ত্রীর সঙ্গে থাকতে হবে কিভাবে আল্লাহ কোরআন নির্দেশ করছেন, হুন্না লিবাসুল লাকুম ওয়া আনতুম লিবাসুল লাহুন্না। তোমার পোশাক যেরকম তোমার দেহে থাকে, তোমার স্ত্রী তোমার পোশাক, এবং স্বামী তোমার পোশাক, স্বামী স্ত্রীর পোশাক, স্ত্রী স্বামীর পোশাক, মানে দেহের আচ্ছাদন। তো দেহের আচ্ছাদনকে মানুষ কি যত্ন করে কিনা? না ছিঁড়ে বেড়ে ফেলে? তাই না, ছিঁড়ে ফেলে, এক টান দিল, যা তুই যেখানে যাবি যা, এরকম করে। নিজের কোর্তা কাপড়কে কেউ ধরে কিলায়, গালাগালি করে। তো কি ভাষা কোরআনের, আল্লাহু আকবার। হ্যাঁ, স্ত্রীরা তোমাদের আচ্ছাদন, তোমরা স্ত্রীদের আচ্ছাদন, মানে এতটা গভীরতা, ঘনিষ্ঠতা, এতটা বেশি নিকটবর্তিতা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে, সেই জিনিসের কোনো শিক্ষাই নেই, কোনো পাত্তাই নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে হ্যাঁ, ইয়াগলিমনা কারীমান ওয়া ইয়াগলিবুহুন্না লাঈমুন। স্বামী যদি ভদ্র, শিষ্ট, উন্নত চরিত্রের অধিকারী হয়, তো স্ত্রীরা তার উপরে অভিমান করে নানান দাবি দাওয়া নিয়ে জয়ী হয়ে থাকে সবসময়। একটা বইলে বললো যে না এটা আনবেন, না আমি পারবো না, না আমি বলেছি না, আমি বললাম না এটা আনতে হবেই, এটা আজকে আনবেন, এটা করবেন। আচ্ছা ওকে ঠিক আছে, আমি করবো এটা। সে খুশি, ওই লোক গেছে ওইটা আনতে স্বামী, আর এদিক দিয়ে সে খুব টেবিল চাপড়াইতেছে আর বলতেছে করায় ছাড়ছে সারেরে, তোমাদের সারেরে করায় ছাড়ছে, আমার নাম এনে পারে না। কিন্তু এই যে স্ত্রীর যে কথা, হ্যাঁ, সে যে স্বামীর কাছে হৃদয় মন এত বড় নিয়ে বসবাস করে, সে স্ত্রী কি সুখে আছে, আর এই স্বামী কত মর্যাদাশীল, এই স্বামী কত তার উচ্চ মর্যাদা অর্জন করলো স্ত্রীর কথা মানার দ্বারা, স্ত্রীর দাবি রক্ষা করার দ্বারা। অবৈধ বিষয়ের দাবির কথা বলছি না, যেগুলো ন্যায়সঙ্গত, বৈধ, যেগুলো মানবিক, যেগুলো করার মধ্যে কোনো অন্যায় নাই, দিন দুনিয়ায় কোনো ক্ষতি নাই, সেক্ষেত্রে নিজের সামর্থ্যের মধ্যে সেটা করা, এটা তো কর্তব্য, যাতে করে স্ত্রী সুখে থাকেন। হ্যাঁ, হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম যে স্ত্রী, বিধবা ছিলেন, তার বয়স 40, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স 25। সেই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদিজার প্রস্তাবে রাজি হয়ে বলে হযরত খাদিজাকে বিয়ে করলেন, তাই না? সেই খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা যতদিন জীবিত ছিলেন আরেকজন স্ত্রীকে তিনি বিয়ে করেন নাই, যাতে হযরত খাদিজার মনে কষ্ট না হয়। কথা বুঝতেছেন? এজন্য হানাফি, শাফি, মালিকি, হাম্বলি 4 মাযহাবের সমস্ত আইম্মা এবং ফুকাহা লিখছেন এই কথা পরিষ্কারভাবে, কোন রকমের তাদের মতভেদ নাই ব্যাপারে, সকলের ব্যাপারে চূড়ান্তভাবে একমত যে নিজের বর্তমান স্ত্রীর মনে কষ্ট যাবে এই কথা মনে করে দ্বিতীয় বিয়ে করা থেকে যদি বিরত থাকে,
এটা সুন্নত, এটা উত্তম, এবং এর দ্বারা সে আল্লাহর নিকট পুরস্কৃত হবে। আর যে একাধিক বিয়েকে সুন্নত বলে প্রচার করা হয়, কোশ্চিন কাল একাধিক বিয়ে করা সুন্নত নয়। হ্যাঁ, যদি প্রয়োজন হয় একের অধিক বিয়ে করার, সেটা শরীয়তে শুধু বৈধ, অনুমোদিত, এটা সুন্নত বলা কোনোভাবেই ঠিক নয়। পাকিস্তানের মুলতানের এক হুজুর মাওলানা সাহেব, তিনি এক কিতাব লিখছেন যে একের অধিক বিয়ে করা সুন্নত, এক সে জায়েদ নেকাহ সুন্নতে নববী হয়। আমি এটা শুনে এটা সংগ্রহ করলাম। কথা বুঝতেছেন? ঘুমান কেন আপনি? তাহলে মস্তা বুঝবেন কেমনে? আপনার ধান্দা কি দুইজন দ্বিতীয় জনের দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন নাকি? শাইখুল হাদিস সাহেব দেখি আমি দ্বিতীয় বের আলোচনা শুরু করলে উনি চোখ বন্ধ করতেছেন। তার মানে কি আমি এটার সঙ্গে একটু আমি ওটা পড়লাম। বই একটা পাইলি যে এটা একটা বিরাট বই হয়ে গেছে এমন কোনো কথা থোড়াই। হ্যাঁ, আরো এক মাওলানা সাহেব, সে নামও বলতে চায় না, সে মযহাব সম্পর্কে এমন এক কথা লিখছে, ঢাকার ফরিদাবাদ মাদ্রাসার এক মুহাদ্দিস ওইটা এনে আমাকে হাদিয়া দিছেন। কি কিতাব দেখেন, আমি পড়ে কি এটা লিখছেন, কেমন একটা বই লিখলো, কি বিষয় লিখলো। ওই সাবজেক্ট ঝামেলার তো এই জন্য এখানে বলবো না। হ্যাঁ, তাকলিদের মশলা, আমরা কার তাকলিদ করি? ইমাম আজম আবু হানিফা রাহমাহুল্লাহর একজনের তাকলিদ না, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মোহাম্মদ, ইমাম জুফর, আরো যত হানাফি ইমাম, ইমাম তাওয়াবি, সবার তাকলিদ। এই নিয়ে এক ঝামেলাপূর্ণ মশলা লিখছে। কথা বুঝেন নাই? আমি এটা রেখে দিছি, আরে কি একটা ঝামেলা লিখছে এটা। হ্যাঁ, পরে সেদিন আমি এক জায়গায় এটা আলোচনা করলাম যশোরে। তখন লোকেরা আমাকে, ওলামা একরাম আমাকে বললেন যে মার্কাজুদ্দাওয়ার মুফতি আবদুল্লাহ সাহেব, ওনার কাছে এই কিতাব নিয়ে কেউ দিছে। তো উনি বিরক্ত হয়ে বলছেন যে এটা লিখছেটা কি, এগুলো লেখার দরকার ছিল কি, আর কাজ পাইছে না কিছু, এটা লিখছে লিখে বসে। পরে আমি দেখলাম যে না, যেই তাআসসুর প্রতিক্রিয়া আমার, সেটা আরো ওলামা একরাম অনেকের মধ্যে আছে। খুশি হলাম। কি কথা বুঝেন নাই? বাইরে একটা লিখে বসে থাকতে হবে। ওই মুলতানের মাওলানাকে আমি করাচিতে ফিরোজ মামুন সাহেবকে বললাম, এই মাওলানা আপনার বন্ধু, কেন সেই কিতাব লিখছে? আমার রেফারেন্সে বলেন এইটা লেখা ঠিক না, একাধিক বিয়ে করা সুন্নত নয়। হ্যাঁ, কোনোভাবে সুন্নত নয়। যদি তার দরকার হয় আর সে একাধিক বিয়ে করতে চায়, কঠিন শর্তের আলোকে মাত্র অনুমোদন আছে, বৈধতা আছে। সে কঠিন শর্ত হলো প্রথম স্ত্রী আর দ্বিতীয় স্ত্রী বা একাধিক স্ত্রীর মধ্যে একদম সমতা রক্ষা করতে হবে। হ্যাঁ, তাদের হক পূর্ণভাবে রক্ষা করা। এখানে যে কয়দিন থাকবে 1 সপ্তাহ, ওখানে 1 সপ্তাহ থাকুক, এবং খাবার দাবার সব ঠিকঠাক মতো সমান সমান ভাবে দিতে হবে। কথা বুঝেন নাই? তরমুজ এখানে একটা সেখানেও একটা, কিন্তু সমান তালের সমান মাপের একরকম একই রকম সুমিষ্ট, এদিক সেদিক হলে চলবে না। কথা বুঝতেছেন? কি যে কঠিন শর্তাবলী একাধিক বিয়ের জন্য। হাকিমুল উম্মত মাওলানা থানভী রাহমাহুল্লাহ, তার রেফারেন্স দেয় কোনো মৌলভী সাহেব যে উনি বিয়ে করছেন একাধিক, মাওলানা মাদানী বিয়ে করছেন একাধিক। আরে হযরত হাকিমুল উম্মত থানভীকে হযরতের মুরিদ যারা বড় আলেম বলছেন, হযরত আপনার মতো মানুষ 2 বিয়ে করছেন, এখন তো আমাদের অন্যরা মনে করবে হযরতের অনুসরণে আমরাও করি। হযরত থানভী বললেন যে না, আমি তো 2 বিয়ের রাস্তা বন্ধ করে দিছি। সেটা কিভাবে? দেখো না, আমার খানকা সবসময় পাল্লা ঝুলানো থাকে, একটা পাল্লা থাকতো, যা হাদিয়া আসতো দিন রাত আসতে থাকতো হাদিয়া, 2 পাল্লা রাখতেন। একজন কোন মুরিদকে দিয়া না, কর্মচারীকে দিয়া না, বলে এটা কিয়ামত আল্লাহ আমাকে ধরবে, জন্য আমার দেখতে হবে। নিজে তাকায় থাকতেন পাল্লার দিকে, সমান হলো কিনা, একদম ঠিক ঠিক সমান। বলে হ্যাঁ ভাই 2 ঘরে দাও, 2 ঘরে দিয়ে দাও। হ্যাঁ, একবার শুনেন ঘটনা, একবার তরমুজ আসছে 2টা। তো খাদেমরা বললো হযরত আজকে তো ঝামেলা নাই, আজকে মাপামাপির ঝামেলা নাই, আজকে 2 ঘরে 2টা। থানভী বললেন না, ঝামেলা আছে। সেটা কি? তরমুজের স্বাদে বেশ কম হয়। এক ঘরে একটা দিলাম, আরেক ঘরে আরেকটা। যদি স্বাদে বেশ কম হলো, আল্লাহ কালকে আমার ধরলো যে তুমি ইনসাফ করো নাই, আমার উপায় কি? আল্লাহ তো আল্লাহ, আমার উপায় কি হবে?
এজন্য দুইটাকে সমানভাবে কাটো, মাঝখান থেকে কাইটা এখান থেকে অর্ধেক, ওখান থেকে অর্ধেক, দুইটা দুই করে, এই অর্ধেক পাঠাও, ওই অর্ধেক পাঠাও, এইভাবে। তো মাওলানা থানভী বললেন যে দিন রাতে যে পাল্লা নিয়ে এরকম বসে থাকি, যারা দেখতেছে, তো আমার এই মুরিদরা বলবে এইরকম ঝামেলা করতেও পারবো না, দুই বিয়ার রাস্তাতেও হাঁটবো না, এই ঝামেলা আমি পোয়াইতে পারবো না, দুই বিয়ার রাস্তাতেও হাঁটবো না। যারা কোরআনের আয়াত ফানকিহুমা তাওবা লাকুম মিনান নিসায়ে মাসনা ওয়া সুলাসা রুবা, এই আয়াত থেকে একাধিক বিয়ের দলিল পেশ করেন, যারা দলিল পেশ করেন মানে এই আয়াতকে তিনি বুঝেন নাই, 100 ভাগ গ্যারান্টির সাথে আমি বললাম। হ্যাঁ, যে সকল আলেমরা এই আয়াত থেকে দলিল পেশ করতে চান তারা ওই আয়াতটা তাফসিরের কিতাবগুলো দেখেন। হ্যাঁ, আরবি তাফসির যদি না দেখেন, কমপক্ষে তাফসিরে বয়ানুল কোরআন দেখেন। হ্যাঁ, মাওলানা সাব্বির আহমদ উসমানী রহমাতুল্লাহর তাফসিরে উসমানী, যেটাকে ফাওয়ায়েদ উসমানী বলা হইতো, সেটা দেখেন, অন্তত এইটুক তো দেখেন, এখানে দেখলেই তো যথেষ্ট হয়ে যায়। আমার কথা বুঝতেছেন আপনারা? যে কোনো কথা আমি স্টেজে বলি, বয়ানের মজলিসে মাহফিলে বলি, দায়িত্ব নিয়ে বলি, সমস্ত দুনিয়ার আলেমদের সামনে এই কথা পৌঁছতেছে, কথা বুঝতেছেন? দায়িত্বহীন ভাবে বলি না, কোনো আমার এখানে আবেগী কথা নাই, সব কোরআন সুন্নাহর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যেগুলো, সেসব কথা শুনবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা। কোন আলেমের হিম্মত নেই কথাকে রদ করার। হ্যাঁ, ভুল কথা এগুলো। পরে সেই মুলতানের মাওলানা আমার এই বিষয়ের উপরে, একাধিক বিয়ের ব্যাপারে আমার বয়ান আছে যে 78 পৃষ্ঠা, এটা কম্পোজ হয়েছে উর্দুতে। তো এইটা মুলতানের মাওলানার কাছে পাঠাইলে উনি আমাকে ফোন করছেন, বয়স আমার থেকে বয়স অনেক বেশি। তো হ্যাঁ, উনি আমাকে ফোন করছেন, বলেন যে আপনি আপনার এই কথাগুলো এখন প্রচার করেন না, আরো একটু দেখেন। আমি কি দেখবো? কয় ফিকহ 4 মাযহাব দেখেন, তাফসীর কিতাব দেখেন, হাদিসের শুরুয়াত দেখেন, পরে আপনি সিদ্ধান্ত নিয়েন। তা আমি তখন বললাম যে আমার থেকে এখন নগদ শুনেন। তখন আমি বললাম যে 4 মাযহাবের কোন মাযহাবই একাধিক বিয়ে সুন্নত নয়, ফাইনাল। 4 মাযহাব আমার এই ব্যাপারে পড়াশোনা করা আছে, এই মসলার ব্যাপারে। হ্যাঁ, এরপরে তাফসীরের কিতাবগুলো আমার পড়া আছে। উনি আবার হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফুল থানভীর ভীষণ ভক্ত। আমরা তাফসীর বয়ানুল কোরআনই তো এখানে লেখা আছে, যেটা মুবাহ কাজ, সুন্নত নয়, শুধু মুবাহ, সুন্নত নয় কারো কাছে। পরে উনি বলেন যে হায় রে হায়, যে হুজুররা যে অন্যান্য হুজুররা বলে একাধিক বিয়ে সুন্নত, যে ঝামেলা শুই না, আমিও মনে করলাম যে তাই বোধ হয়। পরে তো আমি এটারে প্রচার করছি, কারণ উনি নিজেও 2 বিয়ে করছে, আর বলে যে এখন আমি কিতাব লিখে প্রচার করছি। চতুর্দিক থেকে মানুষ জজবা এসে বিয়ে একাধিক করে, আর 2 বউ মারামারি, স্বামীর লগে বড় বোর লগে সম্পর্ক নাই, স্বামীর সঙ্গে স্বামী বড় বোর সঙ্গে কথা কয় না, এইরকম ফাসাদ আর ফাসাদ ঘরে ঘরে হচ্ছে। আর আমারে ফোন করে, তা আমি ভাবলাম যে সুন্নত চিন্তা করলাম, কিন্তু ঝামেলা আসলো কেন? করলাম আমি সুন্নত চিন্তা, ঝামেলা আসলো কোত্থেকে, ব্যাপার কি? কথা বুঝতেছেন কিছু? হ্যাঁ, জাহালতকে সুন্নত বলা হচ্ছে। পরে উনি বললেন যে আমি এই বিষয় থেকে তওবা করতেছি, আমি এই কিতাব আর প্রচার করব না, এটার বিপরীতে সুন্নত নয়ের উপরে কিতাব লিখবে। আবার এই মাওলানার নাম লিখলে উনাকে সারা পৃথিবী চেনে, কথা বুঝতেছেন? সারা দুনিয়া তাকে চেনে, কিন্তু আমি তো তার নাম বলবো না। একজন মানুষের সম্মান রক্ষা করা তো চাই, উনি তো যেটা হক সেটাকে মেনে নিচ্ছেন। হ্যাঁ, কি হলো? লা ইউমিনু আহাদুকুম, 4টা হলো না? 5 নম্বর হাদিস কি? এই 4টা যেটা বললাম, এটা ইমাম আবু দাউদ রহমুল্লাহ ওনার যে 5 লক্ষ হাদিসের মধ্যে এই 4টা হাদিসকে উনি বিশেষভাবে বলছেন, এই 4টাকে ধরো, তাহলে তুমি একদম পাকা মুসলমান হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ইমাম আজম রাদিয়াল্লাহু আনহু 5টা বলতেন, তার মধ্যে আরেকটা কি, যে আল মুসলিম মান সালিম আল মুসলিমুনা মিন লিসানিহি ওয়া ইয়াদিহি, যে একজন মুসলমান সত্যিকার মুসলমান তখন হয়, আল্লাহ রসুলের পছন্দনীয় মুসলমান তখন হয়, যখন সে মুসলমানের কোনো কথার দ্বারা, হাতের দ্বারা, কোনো আচরণের দ্বারা কোনো মানুষ লাঞ্ছিত না হয়, আঘাতপ্রাপ্ত না হয়, অপমানিত না হয়। মুসলমান তাকে বলে, তার হাতের অত্যাচার,
জবানের অত্যাচার, সর্ব অঙ্গের অত্যাচার থেকে অন্যান্য মুসলমান এবং অন্যান্য মানুষ নিরাপদ হয়ে গেছে। তারা জানে এই লোকের দ্বারা আমার কোনো ক্ষতি হবে না, এই লোক আমাকে অপমান করবে না, এই লোক আমার হক নষ্ট করবে না। যেমন বড় পীর জিলানী রহমতুল্লাহর ব্যাপারে কেউ কি সন্দেহ করবে? এই লোকে আমার ক্ষতি করতে পারে, এই লোক আমাকে অপমান করতে পারে, এই লোক আমার হক নষ্ট করতে পারে, আমার উপর জুলুম করতে পারে, এটা কেউ ধারণা করবে? যার ব্যাপারে এইরকম মানুষ নিশ্চিত হয়ে গেছে যে এই লোকের দ্বারা আমার তো কোনো ক্ষতি হবে না, আর যেই মানুষ এরকম নিশ্চিত হয়ে গেছে আমি তো আমার জীবন গেল কারো ক্ষতি করব না, কাউকে কষ্ট দেব না, এইরকম যখন হয় মানুষ, তো সে মুসলিম। আর এই মুসলিমের জন্য জান্নাতুল ফিরদাউস বেচাইন হয়ে আছে। ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি এই কিতাবের মধ্যে বুখারী শরীফের শুরুতেই আনছেন ইন্নামাল আমাল বিন্নিয়াত, যে জীবন এবং কর্মে, এই জীবন যা করবে সবটা আল্লাহর জন্যই করবে, করবে না সেটা আল্লাহর জন্যই করবে না, এই কথাটা আগে ফাইনাল করো। প্রথম যে হাদিস উল্লেখ করছেন সমগ্র জীবনকে সেটা প্রভাবিত করে। এরপরে পুরো হাদিসের কিতাবে বিভিন্ন আমলের কথা বলছেন, হ্যাঁ, যে ইমানিয়াত, আকায়েদ যাকে বলে, আকায়েদ, ইবাদত, লেনদেন, মুআমালাত, মুআশারাত, ইসলামের সামাজিক জীবন, হ্যাঁ, তারপরে হলো আখলাক, চরিত্র, সুন্দর গুণাবলী অর্জন, সব কিছু এর ভিতরে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। এখন সর্বশেষ কথা, যে একটা আমলওয়ালা জীবন গড়ার পর এইবার আমরা যাব আল্লাহর নিকট, গেলেই সেখানে আমাদের আমলের হিসাব হবে, ওজন হবে। এজন্য সর্বশেষ তিনি যে শিরোনাম কায়েম করছেন সেটা হলো নাজাউল মাওয়াজিন আল কিসতা লিয়াউমিল কিয়ামা। আল্লাহ পাক বলেন কিয়ামতের দিন আমি যে ইনসাফের সাথে মিজান, দাড়িপাল্লা আমি কায়েম করব, ইনসাফের সাথে। যার যেটা আছে, এক জাররা পরিমাণ কোন আমল করছে ভালো, সেটাও ওজন হবে, কোন জাররা পরিমাণ গুনাহ করছে সেটাও ওজন হবে পাল্লার মধ্যে। কথা বুঝতেছেন? খালি এইরকম করছে, একজন মুরব্বী মানুষকে দেখা অথবা আব্বাকে দেখা, মাকে দেখা মুচকি হাসি দিছে, এইটাও সে আমল নামে আসবে, নিশ্চয়ই আসবে। হ্যাঁ, দেখে একজনকে ব্যস্ত সময় দেরি করতে পারে না, আসসালামু আলাইকুম বলে চলে গেছে, আসসালামু আলাইকুমে 10 টাকি, ও রহমতুল্লাহ বললে 20 টাকি, ওবারাকাতুহু বললে 30 টাকি, এক রেওয়ায়েতে দেখছিলাম মাগফিরাতু যদি বলে তো 40 টাকি। কি কথা বুঝেন নাই? তো দুনিয়ার জীবনটাই এমন, এখান থেকে শুধু আখিরাতের দামি দামি সম্বল আমরা সংগ্রহ করব। হ্যাঁ, মার্কেটে গিয়ে ঘুরে, খালি মার্কেট কি সব জুয়েলার্স, সব জুয়েলার্স, ডাইনে বাই হাজার হাজার জুয়েলার্স, সব হীরা মণি মুক্তা স্বর্ণ রূপায় ভরপুর, খালি ঘুরে খালি ঘুরে দেখে, দেখে দেখে সারাদিন রোদে রোদে ঘুরে সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে আসে। কিরে কই গেছিলি? জুয়েলার্স স্বর্ণের মার্কেটে গেছিলাম। কি করলি সেখানে? দেখছি ঘুরে ঘুরে। রোজ যায়, 10 বছর যাবত রোজ ঘুরে যায়। মাথা ঠিক আছে না ঠিক নষ্ট হয়েছে? হ্যাঁ, গেছো তো মিয়া, অন্তত 1 ভরি না হয় নিয়ে আসতা। আরে আধা ভরি নিয়ে আসছি, এটা করলিটা কি? দুনিয়াতে আসছি আমরা, দুনিয়া মাজরাতুল আখিরাত। দুনিয়া হলো এমন একটা ঠিকানা যেখান থেকে আমরা আমাদের আখিরাতকে সর্বোচ্চ সুন্দর করে সাজাবো, সবচেয়ে সফলভাবে সাজাবো। হ্যাঁ, ইমানের দ্বারা, নেক আমলের দ্বারা, আল্লাহকে ডাকার দ্বারা। যার সর্বনিম্ন বিষয় হলো ইমান তো আল্লাহ দিয়ে দিচ্ছেন, ফরজ ওয়াজিব আদায় করব, সুন্নত মুআক্কাদাগুলো আদায় করব, হালাল খাবো, হারাম খাবো না, গুনাহ থেকে বাঁচবো, কারোর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করব না, কারো হক নষ্ট করব না। এতটুকুর উপর যে ব্যক্তি আমল করবে নিঃসন্দেহে সে জান্নাতুল ফেরদাউসে প্রবেশ করবে। আমার কথা বুঝতেছেন ভাইরা? আমার ভিতরে একটা ব্যথা, আল্লাহ পাকের দেওয়া একটা মেহেরবানি এবং দরদ, সেটা হলো যে চলো ভাই সব জান্নাতে যাই, চলো ভাই সব জান্নাতে যাই। এখন মানুষ যেভাবে মানুষের ওয়াজ শুনে তাতে মানুষের মাথা ধরে যায় যে আমি কোন দিকে যাই, এতটা তো পারবো না। আমি একজন অফিসার, চাকরি বাকরি করি, জব করি, হ্যাঁ,
সকালে যাই সন্ধ্যায় আসি, দোকানে যাই বিকালে সন্ধ্যায় আসি 8টা 9টায়। এত কথা এত আমল করবো কবে? জান্নাতে বা যাবো কেমনে? এই একটা পেরেশানি মুসলমানদের মধ্যে দুনিয়াব্যাপী সৃষ্টি করা হয়েছে। আরে এ কোনো কথা হলো? মানুষে কত রকমের দামি দামি পোশাক পরে, কারো 10 জোড়া, কারো 15 জোড়া, 10 সেট 15 সেট আছে না? কিন্তু কমপক্ষে 1-2 সেট থাকলেও তো চলে। একটা কুর্তা, একটা গেঞ্জি, একটা পায়জামা, একটা টুপি, এক কমপ্লিট সেট হলো। এরকম 2-3 সেট থাকলে চলে না? চলে কিনা? হ্যাঁ, কারো আছে 15-20 সেট। আমার শেখ আরবিল্লাহ মাওলানা শাহ হাকিম মোহাম্মদ আখতার সাহেব রহমতুল্লাহর সঙ্গে ঢাকাতে আমি এক জায়গায় যাইতেছিলাম। হজরতের সঙ্গে 12-14টা গাড়ি। তো আমার শেখের একটা গাড়ি, আর একটা গাড়িতে আমি। তো আমি যে গাড়িতে আমার শেখের কাছাকাছি আমি থাকতেছিলাম, হঠাৎ হজরত নিজের গাড়ি ব্রেক করলেন, থামলেন। আমার ওইদিকে খেয়াল করলেন, আমি ওখান থেকে নাইমে ওই গাড়ি থেকে দৌড়ে হজরতের কাছে পৌঁছে। আসলে আমার জন্যই হজরত গাড়ি থামাইছেন। আমাকে বললেন, তোমার কাপড় কয় সেট? আমি বললাম, হজরত আছে 2 সেট হবে মনে হয়, 2 সেট বা 3 সেট বলছিলাম। হজরত বললেন, না, তোমার কাপড় কমপক্ষে 5 সেট থাকবে। আমি বললাম, জি হজরত, ইনশাআল্লাহ। আসলে এটা ছিল হজরত বলার দোয়া, যে তোমার আল্লাহ তোমাকে আরো বেশি দেখ, আল্লাহ আরো বেশি আরামের সাথে তুমি থাকো। এটা ওই আল্লাহওয়ালার হঠাৎ এক মহব্বতের জোশে দোয়া ছিল। এরপর থেকে আমি আজ পর্যন্ত আমি কখনো জানি না যে আমার কাপড় চোপড় মোট কয় সেট। কখনো 15, 16, 20, 25 সেট থাকে। এখন কয় সেট আছে? কত হবে আনুমানিক? যারা এগুলো খেয়াল করে ওরা জানে। বললো যে আমাদের তো গোনা নয়, মনে হয় 25-30 সেট হবে। কিন্তু 2 সেট হলে তো চলে, চলে কিনা? আরো থাকলে বেশি ফায়দা। গেঞ্জি সে অনেক মানুষ গাঁও গ্রামের এরকম একটা গেঞ্জি গায়ে দেয়, গোসল করতে গেলে পুকুরে ওই গেঞ্জিটা পাড়ে রাখে খুলে, পরে আবার ওইটাই গায়ে দেয়। শ্বশুর বাড়িতে গেলে ওই গেঞ্জি গায়ে দিয়ে যায়। শাশুড়ির লোক দেখা হলে শাশুড়ি পান নিয়ে আসে, চা নিয়ে আসে, গেঞ্জির গন্ধে একটু দূরে দূরে বসে। কি যে পাগল মানুষ! আরে পরিচ্ছন্ন থাকো, এটা তো ইসলামেরও শিক্ষা। যাই হোক, আমি বলতেছিলাম 1-2 সেট হলে চলে, কিন্তু যদি 25-30 সেট থাকে, সামর্থ্য থাকলে ঠিক আছে। ভারতের এক মহান বুজুর্গ ছিলেন সৈয়দ আহমদ শহীদ রহমতুল্লাহ আলী। সমগ্র ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ যে আউলিয়া পয়দা হয়েছিলেন, একদম প্রথম সারির তাদের মহান এক ব্যক্তিত্ব সৈয়দ আহমদ শহীদ রহমতুল্লাহ আলী। উনি আরবি হিসাবে বছর 360 দিন হয়, 360 দিনে 360 সেট পরিবর্তন করতেন, প্রতিদিনে 1 সেট। সেটা কি? ওনার এক মুরিদ ছিলেন, অনেক বড় ধনী মানুষ। তিনি বলতেন যে আমার শেখকে আমি প্রতিদিন নতুন জোড়া পরাবো, নতুন সেট পরাবো, আমি আগেরটা পড়তে দেবো না। তো ওনার সঙ্গে কথা ছিল, হজরতজি যেদিন আপনি যেটা প্রত্যেকদিন তো নতুনটা পড়বেন, আগেরটা কাউকে দান করে দিয়েন। উনি ওই আগেরটা দান করে দিতেন, আজকে আবার নতুন। 360 দিনে 360 সেট পড়তেন। কোনো সমস্যা আছে? কোনো সমস্যা নেই। তো এটা কেন বললাম? আমার ভাই, হাজার হাজার আমল, হাজার হাজার ইবাদত করতে যদি নাই পারি, কমপক্ষে ফরজ ওয়াজিব আদায় করি, গুনাহ থেকে বাঁচি, হালাল খাই, হারাম থেকে বাঁচি, এইটুকু করলেই মুসলমান নিঃসন্দেহে জান্নাতে যাবে। হ্যাঁ, ফরজ ওয়াজিব আদায় করা। ফরজ কি হাজার হাজার লাখ লাখ কোটি কোটি? 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়লাম, হ্যাঁ, এবং 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়লাম, রমজানের রোজা রাখলাম, হালাল খাইলাম, গুনাহ থেকে বাঁচলাম, গুনাহ হয়ে গেলে তওবাতিল্লাহ করলাম, মাপ চাইলাম, আর যে কারো প্রতি জুলুম করলাম না, কারো হক নষ্ট করলাম না, কারো সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলাম না। এইটুকু আমল যার কাছে থাকবে, নিঃসন্দেহে সে জান্নাতুল ফিরদাউসে যাবে। তার দলিল হলো ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত কানাত লাহুম জান্নাতুল ফিরদাউসি নুজুলা। হ্যাঁ, যারা ঈমানওয়ালা আর সঙ্গে নেক আমল আছে, সে জান্নাতুল ফিরদাউসের অধিকারী। এখন উলামায়ে কেরামের সামনে প্রশ্ন, যারা আপনারা আছেন, যে জান্নাতুল ফিরদাউসে যাওয়ার জন্য এখানে কি আমিলুস সালিহাতের মধ্যে ইরশাকের কথাও আছে? তার মানে ইরশাক না পড়লে
জান্নাতে যাইতে পারবে না, তাহাজ্জুদ না পড়লে জান্নাতে যাইতে পারবে না, এইরকম নফল হজ নফল উমরা না করলে, নফল দান সদকা না করলে জান্নাতে যেতে পারবে না, এমনটা। এটা যখন নয় তাহলে বোঝা গেল আমিলুস সালিহাতের মধ্যে যে শুধু এইটুকু, ঈমান তো আছেই, এখন শুধু ফরজ ওয়াজিব গুলো ঠিক মতো আদায় করো, সুন্নতে মুআক্কাদা ওয়াজিবের মতো। গুনাহ থেকে বাঁচো, হালাল খাও, হারাম থেকে বাঁচো, আর কারো হক নষ্ট করবে না। এইটুকু হলে আর কোনো নফল আমলের দরকার নাই, এ লোক সোজা জান্নাতুল ফিরদৌসে যাবেই যাবে। আমার কথাগুলো আপনাদের কাছে পরিষ্কার হলো? অনেক মুসলমান ভাইরা পেরেশান যে কি শেষে কি পিটান খাবো নাকি এই বুড়া বয়সে, মরবো তো গিয়েই কি পিটান আরম্ভ করবে নাকি ফেরেশতারা, যা পাইছি তোমার এইবার সাইজ করতেছি। ইনশাআল্লাহ এরকম হবে না। হ্যাঁ, আরেক সুবিধা হলো 1 কোটি বছর কিয়ামত পর্যন্ত যদি কেউ হায়াত পায়, কিন্তু সে গুনাহ যা করছিল 1 কোটি বছরে, এই কিয়ামত পর্যন্ত হায়াতে হঠাৎ শর্মিত হয়ে বলো, আল্লাহ সব গুনার জন্য আমি লজ্জিত শর্মিন্দা, আমি আর ওই পথে যাব না, আর কোনোদিন গুনাহ করব না, আমাকে মাফ করে দেন। তো হাদিস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, এইভাবে তওবা করলে এবং মাফ চাইলে আল্লাহ তাআলা সব গুনাহ মাফ করে দিবেন। এবং আল্লাহ পাক বলছেন, আসমান জমিন ভরা গুনাহ যদি তোমার হয় আর তুমি আমার কাছে মাফ চাও, গফারতু লাকা ওয়ালা উবালি, আমি কারো ধার ধারি না, পরোয়া করি না, আমি তোমাকে মাফ করে দিব। তাহলে জান্নাতে যাওয়া সহজ হলো না কঠিন? এটাকে কঠিন বানায় রাখা হয়েছে। সব মানুষের মাথা খারাপ, জান্নাতে যাওয়া যাবে না। হ্যাঁ, আজব ধরনের কথা। হ্যাঁ, এই ধরনের অস্থিরতা তৈরি করা এটা অন্যায়। ইয়াসসিরু ওয়ালা তুয়াসসিরু বাশশিরু ওয়ালা তুনাফিরু, মুসলমানদেরকে আশান্বিত করো। হ্যাঁ হ্যাঁ, আল্লাহর ভয় অন্তরে থাকা চাই। কি কথা বুঝতেছেন ভাইরা? এখন সকলের দিলে একটু আশা জাগছে কিনা যে নেক আমল থাকলেও জান্নাত, আর আল্লাহর কাছে মাপ টাপ করায় নিতে পারলে, বলে মাপ করাবো কেমনে? আরে শর্মিন্দা হয়ে লজ্জিত হয়ে বন্দা আল্লাহর কাছে মাপ চাইলে পিছনের কালো অধ্যায় ত্যাগ, ভবিষ্যতে আর করবো না, এর দৃঢ় সংকল্প, এখন আমি ভালো হয়ে চলতেছি, পিছনের কোটি বৎসরের কোটি কোটি কবিরা গুনাহ সব মাপ। এখন এই বিষয়ের উপর যদি আমি দলিল প্রমাণ কোরআন হাদিস থেকে পেশ করতে শুরু করি, কত লম্বা সময় লাগবে। হ্যাঁ, কাজে আপনাদেরকে এত আলেমদের সামনে বলছি, আপনারা বিশ্বাস করেন। এই যে আপনাদের শাইখুল হাদিস সাহেবের জিজ্ঞেস করেন, এগুলো ঠিক আছে না বেঠিক? উনি বলেন বিলকুল ঠিক আছে। যে আপনাদের প্রিন্সিপাল, সেও তো ভালো আলেম, বলতেছে বিলকুল ঠিক আছে। আপনি কি চান? বড় ওলামারা যখন কোনো কথাকে সমর্থন করেন, বুঝতে হবে এটা ঠিক আছে। আরেক বড় আলেম দেওবন্দের পরে হুজুর ঠিক আছে, এই যে ইনিও বলেন, যা 6 নম্বর না, দারুল 6 নম্বরের প্রিন্সিপাল, দারুল দেওবন্দের থেকে পড়াশোনা করে আসছেন। এইবার ভাই তোমাদের কাছে আসি, যেই আজকে যেটা পড়লো এর মধ্যে আল্লাহ পাক বলছেন যে আমি কিয়ামতের দিন ইনসাফের সাথে মিজান কায়েম করব। মিজান মানে পাল্লা, যেটা দিয়ে মাপে, পরিমাপ যন্ত্র। হ্যাঁ, ইসমে আলা মেওজান। তো কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক মিজান কায়েম করবেন। কিসের জন্য মিজান কায়েম করবেন? প্রদর্শনীর জন্য? হাতি কে দাঁত খানে কে और हैं दिखाने के और। আল্লাহ তাআলা সে কিয়ামতের দিনে এত বড় মিজান পাল্লা হাসরের মাঠে কায়েম করবেন, তা কত বড়? এক রিওয়ায়াতে আসছে যে সেই মিজানটা 2 পাল্লা, তো লাহু লিসানুন ওয়া কিফাতানি, একটা পাল্লা এত বিশাল বড়, 7 আসমান জমিন ওর ভিতরে দিলে পুরোটা ঢুকে যাবে আরামসে। তো কত বড় রে ভাই এটা, এইরকম বড়। এই জন্য আল্লাহ পাক এখানে মাওয়াজিন বলছেন। মিজান একটাই হবে, অনেকগুলো না, কিন্তু মাওয়াজিন বহু বচন বলছেন, এটা ওইটার আজমতে শানের কারণে বিশাল ব্যাপার। যেমন যে মানুষ জম্বের পেটুক খায়, যে একজনই 15-20 জনেরটা খায়। বরিশালে আমার এক উস্তাদ ছিলেন, জোয়ানকালে শ্বশুর বাড়িতে গেছিলেন বিয়ে করার পর। তো বাসর ঘরে থাকছেন, পরের দিন সকালবেলা শ্বশুর মিয়া মসজিদ থেকে নামাজ পড়ে আসছেন। হ্যাঁ, এশরাক পড়ে আসছেন। শ্বশুর মিয়া পিসা হুজুর এবং আলেম মানুষ, বুড়া মানুষ। তো স্ত্রীকে বলছেন যে নাস্তা দাও, নাস্তা খাইছেন।
প্রতিদিন ওই ডিম খাওয়ার অভ্যাস। পরে বললেন আজকে যে ডিম দিলাম না, তো বললেন যে ওই আমি তো ডিম 40টা সিদ্ধ করছিলাম, জামাই 40টাই খেয়ে গেছে। হ্যাঁ, জামাই 40টাই খেয়ে গেছে। সরসিনার মরহুম পীর সাহেব মাওলানা আবু জাফর সালেহ রহমতুল্লাহ জামাতা, আর সেই উস্তাদ যিনি ওনার জামাতা আমার উস্তাদ, তিনি কে? হযরত ওমর এনায়েতুর রহমান বেগ রহমতুল্লাহ আলী, যিনি বরিশাল মাহমুদিয়া মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপাল ছিলেন, বড় আলেম, বড় বুজুর্গ ছিলেন। জোয়ান কালে এই খাওয়া খাইছেন হুজুর। তুরি আল্লাহ রে, জামাই একটা না 10-20টা, এক জামাই 20 জামাই সমান না। হ্যাঁ, আর জামাইরা এরকম খাইতে পারলে শাশুড়ি, শ্বশুর শাশুড়ি অনেক খুশি হয়, আল্লাহ ভালো জামাই মিলেছে। আর এটা যদি উল্টা হয় তো সবাই পেরেশান হয় যে খাইতেই পারে না, কোন ধরনের ঘটনা, খাইতেই পারে না, তাহলে কি উপায় হবে? তো এই যে সেই ঘটনা একটা মজার, ওই যে সন্দীপ আছে, সন্দীপে এক লোক বুড়া মানুষ, দাওয়াত তাবলীগের লাইনে কাজ করতেন, খুব দাওয়াত তাবলীগের জন্য ফেদা ছিলেন। তো অনেক উঁচু লম্বা, বেশ উঁচু, মনে হয় যে 7 ফিট হবে লাগে হাইট। তো এইরকম উঁচু লম্বা মানুষ, খুব হেলদি মানুষ, স্বাস্থ্য রাস্তা খুব ভালো, বুড়া, দাড়ি মাড়ি সাদা। তো নাতিন বিয়ে দিবেন, তো কথা ছিল এরকম যে আয়সা তোমরা আগে দুপুরে আমাদের এখানে খানা খাইও, খানা খাওয়ার পরে হুজুর থাকবেন, হুজুর কলমা পড়াই দিবেন। তো যে নাতিন জামাই, হবু নাতিন জামাই যে আসছে, তো হবু দাদা শ্বশুর নিজেই খাওয়াইতেছেন, হ্যাঁ ওর দাও, লোক টোক যা আসছে সবারে খাওয়ায়। এবার নাতিন জামাইরে জিটাই দেয়, গরু গোস্ত আমার দিয়েন না, খাসি গোস্ত না আমার আর দিয়েন না, রুই মাছ না আমার আর দিয়েন না, যেটাই দেয় আর দিয়েন না, আর দিয়েন না বা দিয়েন না। পরে ওই লোক আবার যে বুড়া, ভীষণ খাওয়ার লোক, মানে একসঙ্গে 15-16-20 আইটেম খেয়ে ফেলেন। আমাদেরকে খাওয়াইছেন তো, মিরপুর ওনার বাসা আছে, ওনার ছেলের বাসা, তা আমাদের দাওয়াত দিয়েছিলেন একবার, ওনার ছেলে আমার কাছে বায়াত। আরে বাপ রে বাপ, সে বাজার থেকে এত আইটেম, কয়টা আমি নিজে কিনছি, আমি পছন্দ করে গেছি, এটা খান, এরকম করে কত আইটেম খাওয়া হয়েছে, আমরা মানে পেরেশান হয়ে গেছি। ওই লোক ওই নাতিন জামাইরে জিটেই দেয়, সে কয় আর দিয়েন না, এটা দিয়েন না, আর দিয়েন না। পরে উনি খেপছেন, খেপে বেটা তোর কাছে আমার নাতিনি বিয়ে দেবো না, তুই খাইতে পারস না, তুই কোন কামের না, অকামা ছেলের কাছে আমার নাতিন দিব না। ও বেচারা খাইয়ে দেওয়া চলে গেছে, নাতিন বিয়েই দেয়নি। ওখানে 40 ডিম একজনে খাই বলছে, এক জামাই, আর এই ওটা খাইতেই পারে না। তো এক জামাই যে পাইছে 20 জামাই সমান। তো এই যে মাওয়াজিন যে মিজান পাল্লা, এক পাল্লা এত বিশাল হবে যে বিশালত্ব বোঝানোর জন্য আল্লাহ এটাকে বহুবচনে নাজিল করছেন। কি কথা বুঝো নাই? খালাস মামলা। আর আল মাওয়াজিন আল কিস্তা, কিস্ত তো মুফরাদ ওয়াহিদ, আর আল মাওয়াজিন জমা, তো মৌসুফ সিফাতে তাতাভুক্ত হচ্ছে না। তো এটার উত্তর হলো যে আল কিস্ত এখানে তো মাসদার, অল মাসদার লা ইউসান্না ওয়ালা ইজমা, তো তাসনিয়া জমা হয় না। ওই ওয়াহিদেরও যা, তাসনিয়ারও যা, জমারও যা, সবটার একই রকম সিফতে। আল কিস্ত মাসদার, এটা একসাথ মাসদার, তো মানা হলো আল মাওয়াজিন আল মুকসিতা আইল আদিলা, ঠিক আছে না? আরেক সূরত হলো আল কিস্ত মাসদার, কিন্তু এখানে জাওয়াত মাজুব, জাওয়াতিল কিস্তে। আল কিস্ত এটা বাবে ইফআলের মাসদার, কিভাবে? যে যেমন কদরুন তাকদিরের মাসদার, কদরুন বাবে তাফিলের মাসদার, তো বাবে তাফিলের হুরুফে জায়দাকে হজব করে দিয়া থাকলো খালি কদরুন, দেখতে সুলাসি মুজাররাদ, আসলে এটা তাফিলের মাসদার। কথা বুঝে আসছে? অনুরূপ ভাবে কাসাতাই একশুধু জরাবাদ থেকে যদিও জুলুমের অর্থে, কিন্তু আকসাতাই একশুধু ইনসাফের অর্থে। সলবে মাকাজ হয়ে গেল, হামজায় ইস্তেফা, হামজায় এফাল সলবে মাকাজের জন্য।
তো জড়বায়াতের উপর থেকে সুলাসি মুজাররাদ হলো জুলুম, জুলুমের অর্থ। জুলুমকে সলভ করে দিলে কি হয়? ইনসাফ। এই জন্য আকসাদে ইনসাফের মানে, ঠিক আছে না? তা আল কিস্ত এটা মাজদারুল মুকসিদ। কিস্ত কেমনে মুকসিদের মাজদার? মুকসিদ তো বাবে ফালের ইসমে ফাইল, তোর মাজদারটা হবে একসাথ। তো বুঝাচ্ছেন এই কথা যে কিস্ত এটা একসাথের জায়গায় ব্যবহার করে আরবরা। কিস্তা খালাস। জিনুবিল কিস্তাসিল মুস্তাকিম, কোরআন শরীফে যে আয়াত আছে যে তোমরা কিস্তাসে মুস্তাকিম দ্বারা ওজন করো। কিস্তাসে মুস্তাকিম কি জিনিস? এখানে ইমাম মুজাহিদ বলছেন কিস্তাস মানে হলো আদল। হ্যাঁ, তো বিল আদলিল মুস্তাকিম মানে একদম পাকা ইনসাফ, এই অর্থ হবে। আর ইমাম ইবনে জারির তবরি বলছেন কিস্তাস মানে হলো মিজান। তো জিনু বিল কিস্তাসিল মুস্তাকিম, জিনু বিল মিজানিল মুস্তাকিম, ঠিক ঠিক পাল্লা দ্বারা, সঠিক পাল্লা দ্বারা তোমরা ওজন করো, বস খালাস, ঠিক আছে না? তো একটা আয়াতে পাকে আল্লাহ পাক বললেন যে আমি কিয়ামতের দিন আমলের ওজন করব। তো ইমাম বুখারী ব্যাখ্যা করে বলছেন এর অর্থ হলো ওয়ান্না আমালা বনি আদম কাওলাহুম বা ফি নুসকা আকওয়ালাহুম তুজান, মানুষের যা কর্ম এবং কথা, ভালো এবং মন্দ দুইটার ওজন হবে, দুইটারই ওজন হবে। আমলেরও ওজন হবে, কর্মেরও ওজন হবে, কথার ওজন হবে। আল্লাহ আমাদেরকে ভালো কাজ করার তৌফিক দেন, ভালো কথা বলার তৌফিক দেন, কমপক্ষে মন্দ কাজ মন্দ কথা থেকে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজতে থাকার তৌফিক দেন, বিরত থাকার তৌফিক দেন। চেষ্টা করবো না ইনশাআল্লাহ সকলে। এখানে যে হাদিস শরীফে বলছেন যে সাকিলাতানি ফিল মিজান, দুইটা কালিমা যেটা হাবিবাতান ইলার রহমান, আল্লাহ পাকের নিকট ভীষণ প্রিয়, মানে যে ব্যক্তি কালিমা পড়বে তো সে আল্লাহর ভীষণ প্রিয় পাত্র হবে। এবং এই দুইটা কালিমা খাফিফাতান আলাল লিসান, জবানে পড়তে হালকা, কোনো কষ্ট নাই, পেরেশানি নেই। খাফিফাতান মানে লা কবিরাতানে বাল সগীরাতানে, ছোট্ট কালিমা। হ্যাঁ, কিন্তু সাকিলাতানে ফিল মিজান, কিয়ামতের দিন যখন মিজান পাল্লা ওজন করা হবে, এই দুইটা কালিমা সব দিক থেকে অনেক ভারী হবে, অনেক ভারী হবে। সে কালিমা হলো সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। আল্লাহ আমাদেরকে দুই কালিমার উপর আমলের তৌফিক দেন। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পুরা কিতাবে শরীয়তের অনেক আমল বয়ান করছেন। সর্বশেষ যে অধ্যায় আনছেন যে আমাদের আখিরাতের ফিকির করা চাই, পরকাল জীবনের প্রস্তুতি নেওয়া চাই। তার জন্য প্রস্তুতি কিভাবে? দেখো, অন্যান্য আমল তো করবা, কিন্তু আল্লাহর জিকির ধরো, আল্লাহর জিকির ধরো। জিকির বড় ভারী আমল, জিকির বড় ভারী আমল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন কাফের এবং মুসলমানের মধ্যে যখন যুদ্ধ হচ্ছে, যাকে জিহাদ বলা হয়, এত ভয়ঙ্কর জিহাদ যুদ্ধ চলছে কাফের মুসলমানের মধ্যে যে কাফের, অনেক কাফের মুসলমানের হাতে একদমই মরতেছে, সব অনেক কাফের মুসলমানের হাতে মরতেই আছে, নিহত হইতেছে। বহু মুসলমান কাফেরদের হাতে কেবল শহীদ হইতেই আছে। এত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলছে। এইরকম যে জিহাদ, তার চেয়ে উত্তম আল্লাহ পাকের জিকির। এই কথা বলছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাহলে জিকির কত দামি জিনিস। হ্যাঁ, আর জিকিরের মধ্যে সবচেয়ে ভারী হলো কোরআন শরীফের তেলাওয়াত, তারপরে সবচেয়ে ভারী জিকির লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তারপরে সবচেয়ে ভারী জিকির সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহু আকবার। কথা বুঝতেছেন ভাইরা? এই দুইটা কালিমা ভারী কেন? সুবহানাল্লাহ এটা হলো সিফাতে তানজিহ, হ্যাঁ, আর বিহামদি হামদ এটা হলো সিফাতে ইসবাতি। কি কথা বুঝতেছেন? মানে সুবহানাল্লাহ মানে আল্লাহ পবিত্র। কিসের থেকে পবিত্র? আল্লাহ। আল্লাহর জন্য যে সকল জিনিস অশোভন, অসুন্দর, বেমানান, আল্লাহর জন্য যে জিনিস ত্রুটি এবং খুঁত, এমন সব বিষয় থেকে আল্লাহ পবিত্র। সারা পৃথিবীর সকল মানুষ, প্রজা হোক, রাজা হোক, ধনী হোক, গরিব হোক, নারী হোক, পুরুষ হোক, যুবক হোক, বৃদ্ধ হোক, হ্যাঁ, শিশু হোক, সকলেরই হাজারো রকমের ত্রুটি বিচ্যুতি নাই, হাজারো রকমের কমতি ঘাটতি নাই, হাজারো খুঁত নাই, আছে কিনা? আল্লাহ পাক সব থেকে মুক্ত।
কিয়ামত পর্যন্ত কত মানুষ আসবে, কত মাখলুক আসবে, সব মাখলুকের মধ্যে কোনো কমতি আছে, ঘাটতি আছে কি নাই, কোনো ত্রুটি আছে কি নাই, এই সব কিছু থেকে আল্লাহ মুক্ত। আমরা মুখস্থ বলি আল্লাহ পবিত্র, আল্লাহ পবিত্র। কিসের থেকে পবিত্র? যে কোনো অশুভন থেকে, যে কোনো অসুন্দর থেকে, যে কোনো ত্রুটি থেকে, যে কোনো আয়েব থেকে, যে কোনো দোষ থেকে, যে কোনো খুঁত থেকে আল্লাহ তাআলা পবিত্র। তাহলে আল্লাহ পবিত্র, সুবহানাল্লাহর মধ্যে যে কথাটা বলি আমরা, সেটা কোটি কোটি লক্ষ কোটি মহাসমুদ্রের চেয়েও সুবহানাল্লাহ আরো ভারী। কি কথা বুঝেন না? আর হামদ মানে বিহামদি, হামদ মানে হলো যে সুন্দর আল্লাহর সুন্দর গুণাবলীর বর্ণনা দেওয়া শ্রদ্ধা ভক্তির সাথে। আসসানাউল জামিল আলাল জামিল আলা ওয়াজি তাজিমি ও তাবজিল। কি কথা বুঝেন নাই? এখন আল্লাহর যে গুণাবলী, আল্লাহ পাকের সৌন্দর্যের বয়ান, গুণাবলীর বয়ান, যে পৃথিবীর যতগুলো মহাসাগর আছে এই সবগুলো যদি কালি হয়, এইরকম আরো কোটি কোটি মহাসাগর তৈরি হয়, সেগুলো যদি কালি হয়, পৃথিবীর সবগুলো গাছপালা যদি কলম হয়, এইরকম সমগ্র পৃথিবীর যত গাছপালা, এরকম হাজারো লাখো কোটি গাছপালা যদি আরো হয়, সেগুলো যদি সব কলম হয়, হ্যাঁ, তো এত কলম দিয়া, এত কালি দিয়া কোটি কোটি কিয়ামত পর্যন্ত যদি সমগ্র পৃথিবীর মানুষ আল্লাহর প্রশংসা লিখতেই থাকে, তো মহান আল্লাহর গুণাবলীর এক কিঞ্চিত পরিমাণও বর্ণনা করা সম্ভব হবে না। তাহলে আল্লাহ তাআলার গুণাবলী, পবিত্রতার গুণাবলী কি পরিমাণ, আল্লাহ পাকের সৌন্দর্য এবং বড়ত্বের মহত্বের গুণাবলী কি পরিমাণ। তো সুবহানাল্লাহের মধ্যে তানজিহের সব গুণাবলী, হ্যাঁ, যে সকল নেগেটিভ বিষয় থেকে আল্লাহ পবিত্র, সবটা এর মধ্যে আছে। আর বিহামদির মধ্যে সুন্দর গুণাবলী, পূর্ণতার সব গুণাবলী ওই এক বিহামদির মধ্যে আছে। তাহলে বলেনি কালিমা কত ভারী। তারপরে আবার সুবহানাল্লাহ বিহামদি, সুবহানাল্লাহ, সুবহানা মাজদার, এই মাজদার যখন ব্যবহার হয় ফেল হজব করা তখন বাধ্যতামূলক, ওয়াজিবুল হজ, ফেল উল্লেখ করা যাবে না। সুবহান মানে তাসবিহ, সুবহান মানে কি তাসবিহ। তো সুবহানাল্লাহ আই ইউসাব্বিহুল্লাহ তাসবিহান, মফউল মুতলাক হলো, বিহামদিহি মুতালাব্বিসান বিহামদিহি, হ্যাঁ, পুরা জুমলা এটা হলো মুআক্কাদ। আর সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানা ইউসাব্বিহুল্লাহাল আযীম তাসবিহান, পুরা জুমলা হয়ে এটা হবে কি তাকিদ, মুআক্কাদ তাকিদ মিল্লা বতাবিল মুফরাদ মুবতাদায়ে মুআখার। বতাবিল মুফরাদ মানে কি, এটা অনেকেই বুঝে না। বতাবিল মুফরাদ একটা মন্ত্র, এর মানে হলো হাজাল লফজ, হাজাল লফজ অথবা হাজহিল কালিমা, যেখানে যেটা মুনাসিব হবে, অথবা হাজিল কালিমাত, অথবা হাজিল আলফাজ, এই মানে এইটা হলো তাবিল, বতাবিল মুফরাদ। এটাকে একটা শব্দ বানায় নিবা, খালাস। খবরের সঙ্গে মিল রেখে ওটাকে মুফরাদ করতে হবে। এখানে যেহেতু কালিমাতান তাসনিয়া, এখানে সুবহানাল্লাহ বিহামদি সুবহানাল্লাহ আযীম, এখানে বলতে হবে হাতানিল কালিমাতানি, কালিমাতানি হাবিবাতানি। কি কথা বুঝে আসছে? তো কালিমাতান ওখানে মৌসুফ, হাবিবাতান এক সিফত, হাবিবাতান আর এক সিফত, সাকিলাতান আর এক সিফত, তিন সিফত সহ মৌসুফ, এটা খবরে মুকদ্দম, আর এটা হলো মুবতাদা মুআক্কার, খালাস। এখন আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা হলো যে আমাদের আমলের এবং কথার ওজন হবে নিশ্চিত, কিন্তু শরীর নেই, কোন আমলের শরীর নেই, নামাজের শরীর নেই, রোজার শরীর নেই, সত্য কথার শরীর নেই, গুনার কথা, মিছা কথা এটারও শরীর নেই, না কোনো কর্মেরই শরীর নেই, কথারও তো শরীর নেই। শরীর নেই এমন জিনিসের ওজন তো করা যায় না, হ্যাঁ। এজন্য বাতিল ফেরকা মুতাজিলা বলে কোনো আমলের ওজন হবে না। আর যেখানে যেখানে কোরআন শরীফ হাদিস শরীফে আমলের ওজনের কথা আছে, তারা বলে এটা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তার মানে হলো ওজন না, বরং হিসাব কিতাব হবে আর কি, যার যার পাওনা বুঝাই দেওয়া হবে, হিসাব কিতাব হয়ে, এটা তারা বলে। কিন্তু আহলে হক উলামা আইম্মা দ্বীনের আকীদা হলো যে না, ওজন হবেই, কোরআন সুন্নাহ তো তাই বলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন তুজালুল হাসানাত, হ্যাঁ, ফাতুজানুল হাসানাত ওয়াস সাইয়্যাত,
কিয়ামতের দিন মিজান কায়েম হবে, হাসানাত সাইয়াত নেক বদ দুইটার ওজন হবে। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বলছেন তাহলে ওজন হবে না? নিশ্চয়ই হবে। তো ওজন হবে কেমনে? তো আমাদের এক জামাত বলেন যে ওজন হবে আমল নামার, ওর তো শরীর আছে। এক জামাত উলামা বলছেন না, যে আমলগুলো আছে সেটাকে শরীর দেওয়া হবে। কথা বুঝেন নাই? যে ইন্নাল আমাল তুজাসসাদু, আমলকে বা তাতাজাসসাদু, যে কোনো আমল নেক বদ সুন্দর আমলকে, নেক আমলকে সুন্দর শরীর দেওয়া হবে, আর গুনাহকে একটা বিশ্রী শরীর দেওয়া হবে, ওই শরীরের ওজন হবে। তাহলে তো কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু মুহাক্কিকিন এবং অধিকাংশ উলামায়ে দ্বীনের আকীদা হলো না, কোরআন সুন্নাহর আলোকে এটা স্পষ্ট, আমাদের হুবহু আমলগুলোরই ওজন হবে। সেটা কিভাবে? আগের যুগে এটা বোঝানো কঠিন ছিল, এখন সহজ। সেটা হলো তাপ, যে তাপমাত্রা, এটা তাপের কি কোনো ওজন করা সম্ভব ছিল আগে? এটারও তো শরীর নেই। ঠান্ডার কোনো শরীর আছে? ওইটারও তো ওজন করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু বর্তমান দুনিয়াতে তাপমাত্রা এটা পরিমাপ হয় এবং ঠান্ডার মাত্রার পরিমাপ হয়। বলে যে 32 ডিগ্রি, 34 ডিগ্রি, 40 ডিগ্রি, 42 ডিগ্রি, বর্তমানে 6-7 ডিগ্রি কোনো অঞ্চলে, বলে না এগুলো? তো যখন মানুষ পারে শরীরবিহীন জিনিসের ওজন করতে, তাহলে আল্লাহ পাক কেন পারবেন না? কথা বুঝে আসছে? তো ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ সর্বশেষে আমাদেরকে সবক দিলেন যে এখন আমাদের আমলের অধ্যায় শেষ হওয়ার পরে জীবন শেষ, তো আমাদের আমল হিসাব কিতাবে ওজন হবে। ওজন বাড়ানোর জন্য প্রস্তুতি নেই নেক আমল বৃদ্ধির দ্বারা, বিশেষভাবে আল্লাহ পাকের জিকির বেশি বেশি করার দ্বারা। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দেন এবং কবুল করেন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, সাল্লাল্লাহু আলা নবিয়িল কারীম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وفي أهلنا ومالنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. আল্লাহ আমাদের সকলকে মাফ করেন, জান্নাতুল ফিরদাউস আমাদের জন্য মঞ্জুর করেন, জাহান্নাম থেকে আমাদেরকে বাঁচান, গুনাহ থেকে গায়রুল্লাহ থেকে আমাদেরকে হেফাজত করেন, নফস শয়তানের ধোঁকা থেকে আমাদেরকে বাঁচান, আমাদেরকে আমাদের পরিবার পরিজন সন্তানাদি আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সকলকে আল্লাহ ওয়ালা বানায় দেন, আউলিয়া সিদ্দিকিন কামিলিন মধ্যে শামিল করেন, আমাদের সকল নেক উদ্দেশ্য পুরা করেন, মুশকিল আসান করেন, দুজাহানের কামিয়াবি আমাদেরকে দান করেন। আয় আল্লাহ এই জামিয়াকে কিয়ামত পর্যন্তের জন্য কবুল করেন। এই কিয়ামত পর্যন্ত এখান থেকে বড় বড় উলামায়ে দ্বীন, ফুকাহায়ে দ্বীন, আউলিয়া সিদ্দিকিন, ওয়ারিসিন, আকাবির দ্বীন আপনি পয়দা করেন। সমস্ত দ্বীনি মাদ্রাসার জন্য এই দোয়াকে আপনি কবুল করেন। এই প্রতিষ্ঠানের সব জরুরত খাজানে করম থেকে আপনি পুরা করে দেন। तमाम দ্বীনি মাদ্রাসা এবং মার্কাজের সব জরুরত সমূহকে গায়বী খাজানা থেকে আপনি পুরা করে দেন। আয় আল্লাহ মেহেরবান মালিক, আমাদের দেশের উপর সীমাহীন রহমত বরকত নূর নাযিল করেন। আমাদের দেশটাকে तमाम ফিতনা ফাসাদ বিশৃঙ্খলা থেকে আপনি হেফাজত করেন। সকল দুশমনদের থেকে আমাদের দেশকে এবং সমগ্র মুসলিম জাহানকে হেফাজত করেন। আমাদের দেশের জমিনের ভিতরে এবং সমগ্র মুসলিম জাহানের জমিনের ভিতরে অফুরন্ত দামি দামি খনিজ সম্পদ আপনি দান করেন। আয় আল্লাহ আমাদের সকলকে, আমাদের সকল রিজিকে বরকত দেন, ব্যবসা বাণিজ্যে অনেক অনেক বরকত দান করেন। সকল মুসলমান রিজিকে ব্যবসা বাণিজ্যে অকল্পনীয় অভাবনীয় অফুরন্ত বরকত দান করেন। আয় আল্লাহ আমাদের দেশকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করে দেন, সামরিক দিক থেকেও শক্তিশালী করে দেন। সমগ্র মুসলিম দেশগুলোকে শত্রুদের উপরে কিয়ামত পর্যন্তের জন্য ফাতেহ এবং গালিব এবং বিজয়ী বানায় দেন। আয় আল্লাহ আমাদেরকে আপনার বানান, আপনি আমাদের হয়ে যান। আমাদেরকে আমাদের রোগীদেরকে সেবা দান করেন, সুস্থতা নসিব করেন, সুস্থতার সঙ্গে দুজাহান পরিপূর্ণ সুস্থতার সঙ্গে আয় আল্লাহ আমাদেরকে সুদীর্ঘ নেক হায়াত আপনি দান করেন। আয় আল্লাহ আমাদের तमाम দোয়া মোনাজাতকে
আপনার বড় বড় সুন্দর সুন্দর নামের উসিলা আপনি কবুল করেন। আল্লাহুম্মা রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম ওয়া তুব আলাইনা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রহিম। সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন সাল্লাল্লাহু আলা নবিয়্যিল কারীম। আমাদের ঢালকানগর খানকাহে যেখানে আমি আছি, আমাদের এখানে যদিও খানকাহ এমদাদি আশরাফি আছে, কাছাকাছি আরেকটা আছে, তাই না? তো আমরা এখানে এই নামে এখন এটাকে বলি যে খানকাহ ইয়াদগারে হাকিমুল উম্মত। বলো খানকাহ ইয়াদগারে হাকিমুল উম্মত, বলো সবাই খানকাহ ইয়াদগারে হাকিমুল উম্মত। মনে রাখো, বলো খানকাহ ইয়াদগারে হাকিমুল উম্মত। হাকিমুল উম্মতের স্মৃতি এখানে স্মরণকারী খানকাহ। হ্যাঁ, হাকিমুল উম্মতের কথাবার্তায় আলোচনা হয় আলহামদুলিল্লাহ। একটা নাম, কিন্তু তামাম আকাবের কথাই আলোচনা হইতে থাকে আলহামদুলিল্লাহ। বাইতুল হক জামে মসজিদ, ছাপড়া মসজিদ বলে, 5 তলা বিল্ডিং, ওটার নাম ছাপড়া মসজিদ। সেই পুরানো নাম এটা আছে। তো ছাপড়া মসজিদ, সেখানে মাসিক ইজতেমা হয় প্রত্যেক ইংরেজি মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার। আসর থেকে শুরু হয়, রাত 10টা পর্যন্ত, 10:30 পর্যন্ত হয়। তো ওখানে শরীক হওয়ার জন্য চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ। খানকাহ বিডি এই অ্যাপস, এটা খুলতে পারলে ওর মধ্যে বয়ান, কবিতা, বুকস ইত্যাদি সব একসঙ্গে পাওয়া যায়। খানকাহ বিডি হলো এরকম, স্পেলিং হলো KHANQAH, এর সঙ্গে লাগালাগি বিডি, খানকাহ বিডি। এই অ্যাপসটা খুললে ওর ভিতরে বয়ানগুলো পাওয়া যায়। এটা ডাইরেক্ট শোনা যায় কি, এবং ডাইরেক্ট শোনা যায়। হযরতুল্লাহ দামাত বারাকাতুহুর বয়ান, যেখানে বয়ান করেন, সব বয়ান নেটের মাধ্যমে, টেলিগ্রামের মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে। হযরতুল্লাহ দামাত বারাকাতুহু যখন বয়ান করেন, বয়ানটা আমরা দেশ বিদেশ থেকে, দুনিয়ার যে কোনো জায়গা থেকে আমরা পেতে পারি। এই জন্য মুফতি শহীদুল ইসলাম শাহ হুজুরের নম্বরে যোগাযোগ করবেন, 01715 80 18 69, 80 18 69, 01715 80 18 69। যাতে মনে থাকবে ইনশাআল্লাহ সবার। 01715 80 18 69। বলো ভাই, 01715 80 18 69। অনেক সোজা তো ভাই, মাশাআল্লাহ, অনেক সোজা করে দিছে।